আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, স্লাইডটা দেখছো, ওই যে চ্যাপ্টার 14 এর? দেখা যাচ্ছে স্যার, আপনার স্লাইড দেখা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো উই ক্যান স্টার্ট আওয়ার লেসন টুডে। So, inline analysis for slabs. Actually, just last lesson we have finished that two-way columns supported slabs. By direct design methods, we have completed, and there the two-way slab supported column supported slabs with beams, without beams, we have covered. With shallow beams, a water example we have solved from Nielsen books, complete or example, design details, reinforcement, how to make the design tables, etc. We have finished. And another problem we have solved, that was the flat plate problem, completely without any beams. And there also, that was covered from Ferguson books. And you are asked to take the fresh copy from Ferguson book, although I shall give you the sample solution of problems later on, but you collect from the Ferguson's books. And beside this, we have covered how to design the shear reinforcement in case of flat plate and flat slabs. We have covered. And out of 6 methods, we have design details of shear designs by using bend bars, and shear design by using integral beam with vertical steps that are frequently used in RCC slabs, rest over RCC columns. So that was our discussions. Now, another topics we are going to start included in your syllabus, that is inline analysis for slabs. And slabs we have designed in RCC1 also, that was coefficient, elastic coefficient by using S-supported slabs. So we have learned so many methods for analyzing and design of slabs. And the difference is, so many differences in opinions and logics are there. Firstly, you see, when we have designed in RCC1, you have designed the slabs, one way, particularly two-way slabs. One-way slab is nothing but to design a beams, because load is considered in one directions like beam, and taking unit strip, you can design the slab as a beam in one-way slab. But in two-way slabs, that was coefficient based, elastic coefficient based in RCC1, and you have completed. And that was the, you have picked up some coefficients, moment coefficients from a table. You might have known that. You can remember the table. That was in one column, first column, that was AM, or ratio of sides A by B, and in several columns at the top, that was the S conditions. I feel 9 S conditions are there. Firstly, to start with, slab unsupported in all directions, or slab simply supported conditions. Then slab supported in all directions, means continuous in all directions. Now some support slab panels having support in 3 sides, and another supports in all 4 sides, but continuous in 3 sides. Other side is discontinuous. So in such combination, 9 cases was there. But condition is that all the slab panels were is supported. Support was there, but that was the question of continuity or discontinuity. Whether the slabs are continuous over the supports, or few sides it is continuous, or some left discontinuous, etc., etc. And depending on the AM ratio, A by B ratio, or short side by long side ratio, and the S condition, we have directly picked up the coefficient CA negative, CB negative, CA dead load positive, CB dead load positive, CA live load positive,
CA be live load negative, positive, etc. from directly from the table, and we have calculated the moment like this. Say MA negative is equal to CA negative into WU into LA square. So that was a very simple process, but the limitation of that method was that the coefficient that you are using that was based on the elastic analysis of slab. While during the service load conditions, the slab panel may have the elastic conditions. When load is it is fully live loaded, then it may cross the elastic limit. Then what happens? You are using the coefficient derived from the elastic basis, and you are using ultimate strength design principles, so that things are not matching. So that was the main disadvantage of the coefficient-based methods that you have used in RCC1. Although it is very common methods, and still it is used during the slab analysis. Now, in next direct design methods, or two-way column supported slab. This is also general methods, edge supported as well as free edge, edge supported as well as slab panel directly rest on columns. We have used, but there the coefficient you have used in direct design methods. These are coefficient. These coefficients are not elastic coefficient. These are it is the actually inelastic coefficient, no problems. But so many limitations for direct design methods you have already mentioned, and so you are in that case when you are you cannot use the direct design method, then you can apply the equivalent frame methods. This is another thing. Now, what is this method? What is the speciality of this method? Again, why should I use? Should I learn again the slab analysis by another methods? So it has got some particular advantage or particular use. So we shall use the inline methods analysis for slabs, and now we are starting these methods. How this method is different from the previous one, we shall discuss time to time. So if you summarize the coefficient-based methods that you have covered in RCC1, the main limitation was that the coefficients are in elastic basis. This is one thing. Another thing that all slabs panels must be edge supported, because the 9 cases you have dealt with, all the panels were edge supported, but there was a question of continuity or discontinuity, whether all edges continuous, all few edges discontinuous, etc. That was the thing. And another limitation was that all the slab panels were rectangular slab panels. It may be square also, no problem, but it was rectangular panel. So these are the limitations. But in practical cases, you see that some of the slab panels may not be exactly rectangular or square. It may be trapezoidal shape. It may be squares. It may be circular shapes. Then what to do? That methods cannot be helpful to analyze the slab or to design the slab. So another drawbacks of that methods, even in direct design method or elastic methods, you have seen that there also the slab panel was rectangular, not irregular type, rectangular. It may be square, no problem, because square is also a particular type of rectangle. So where also we have shown the slab panels that were rectangular in shape. But in practice, if you are facing some slab problems that are not rectangular in shape, then what to do? These are the questions. Now, to start with keeping this in mind, we can start the inline method. Then we can get the advantage of inline method or suitability of inline methods. Now, firstly, to start with, one thing to be remembered that the inline methods is not directly given in your Nielsen books, 15 editions. But in 14th edition, in third up to 13th edition, it is printed in books. But in 14th and I don't know in 14th edition, but in 15th edition, you got in online, because they have given the chapter 23rd mentioned, but some online informations are given there. So if you go through that online, then you will get the
total inline theory and problems there. But I asked you, in absence of that, you can follow 13 edition books, where in chapter 14, it is given as a hard copy or printed copy. So in 13 edition, page 483, you will get that chapter. Firstly, introductions of inline methods. So inlines, firstly, you think that inlines are nothing but it is crack lines, because in slabs, when it is loaded, obviously in tension regions, the cracks will be there. So inlines are nothing but it are the cracks line. This is the gross idea you can take. Now, inline analysis was first proposed by Ingersoll. That fellow was firstly invented that inline system or process in slab design, and then it was greatly extended by Johansen. This is another fellow, that initial invention of inline analysis theory by Ingersoll, and later on it was greatly extended by Johansen to use as a tools for slab analysis. Now, we can think, what are the yield lines? Firstly, I have given you the gross idea about yield lines. It is nothing but it is crack line, cracked. So we can describe like this. Generally, RC slabs are designed as under-reinforced. So this is the mandatory as per SI code. Any RC element must be designed as under-reinforced. Otherwise, it will be dangerous from failure point of view, because the failure may occur without any information. Because in RC slabs, we get the information in several ways when it is overloaded, like cracks, formation of cracks, widening of cracks, large deflection of the member, etc. But if it is over-reinforced, or if you are using more reinforcement than the balance steel ratio, then what will happen? At the moment of failure, it will not give you the advance warning. So generally, if it is not faulty design, generally RC slabs are designed as under-reinforced. That is, what is the under-reinforced means? P, steel ratio actual, is less than PB, or still you have used less than balance steel requirements. Upon overloading, or this type of slab, when it is overloaded, that is, when applied moment becomes equal to the flexural capacity of the slab sections due to overloading, then what will happen? The tensile steel yields starts to yield along the transverse line of maximum moment with the formation of cracks. Of course, then what will happen? At the moment of failure, when the capacity of the slab will be exhausted, then the tension steel will start yielding along the line of maximum moment. So cracks will develop along the line of maximum moment. These cracks are inline. These cracks are known as inline. These are not hairline cracks. It is after the starting of inline, the cracks, visible cracks. These are the your yield lines. That cracks are yield lines. So we have got the idea about the yield lines. Now, another definitions of, because you know that we shall deal with the ultimate stage of loading, the cracking or yielding of steel will occur at the moment of failure or ultimate stage of loading. So it is not in elastic analysis, the yield line method based on plastic analysis or inelastic analysis or beyond elastic range. So at that stage, you have to learn some definition regarding inelastic reason of loading. So kiki aste pare, say plastic hinge beyond the elastic range, you will get some of the phenomena and some of the terms you have to keep in mind, like plastic hinge, plastic moment, axis of rotations, etc., etc. What is plastic hinge? We know about hinge because we know that hinge and roller support is a very common example of supporting system. Hinge support is that type of supports. It can resist the vertical force and lateral force, horizontal force, but it cannot take any moment. Or the moment resistance is free, or it is free to rotate. It allows the structure free to rotate conditions. But plastic hinge, it is also a hinge,
but a little difference between the real hinge. So if you study a few lines, then it will be clear. In a RC structure members, beam, frame, slab, whatever this, upon overloading, there would be large inelastic rotation at some location at essentially a constant resisting moment. These locations are plastic hinge. These constant resisting moments which occurs at plastic hinge is known as plastic moment. So what is plastic hinge and what is plastic moment? That things we are now defining. Say, in a simply supported slab, it is loaded by uniform distributed load. দুদিকে simply support আছে. Then when load will be placed, কি হবে? The bending moment will develop in a fashion, parabolic fashion, maximum ordinate at the mid location and দুই ধারে zero moment. এটা হচ্ছে সে একটা বিম বা একটা স্ল্যাব, simply supported slab, দুই দিকে সে সাপোর্ট আছে, simply supported condition, and uniform distributed load চাপালে parabolic moment direction হয়, distribution diagram টা হয়, মাঝখানে maximum moment ordinate, দুই ধারে zero moment. এইভাবে বাড়তে in elastic range as well as inelastic range. when তুমি লোড চাপালে এইরকম ডায়াগ্রামটা দেখা যাবে, কিন্তু আস্তে আস্তে লোড চাপাতে চাপাতে এক সময় ক্র্যাক ডেভেলপ করবে, সেটা হবে হেয়ার লাইন ক্র্যাক। যখন তোমার টেনশন স্ট্রেস ডেভেলপড এট দ্য স্ল্যাব এক্সিড দ্য মডুলাস অফ রাপচার ভ্যালু, তখন একটা হেয়ার লাইন ক্র্যাক আসবে। অর্থাৎ এই সময় থেকে ইউ আর সুইচিং ওভার টু ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন লিমিট, অর্থাৎ your stresses in the concrete and steel will be within elastic limit, but it will be within elastic limit, but cracks has been formed. সেই ক্র্যাক গুলা মূলত হেয়ার লাইন ক্র্যাকস হয়। ইট ইজ নট ভিজিবল, এবং ভিজিবল হলো এটা খুব স্মল উইথের ক্র্যাক থাকে। আচ্ছা, তারপর লোড আরো বাড়াতে বাড়াতে এক টাইমে কি হবে, তখন নিউট্রাল অ্যাক্সিস উপর দিকে শিফট হতে থাকে অ্যাজ ইউজুয়াল, এবং at some times the compressive stress developed at the top fiber যেটা হয় exceeds a prime c by 2. a prime c by 2 এই ভ্যালু এক্সিড যখন করে যায়, তখনই কি হবে, এটা করার পরে তখন আর এটা ইলাস্টিক রেঞ্জে থাকে না, তখন এটা ইনইলাস্টিক রেঞ্জে চলে যায়। নাও উই আর ডিলিং উইথ দ্য ইলাস্টিক রেঞ্জ। এরপরে কি হবে, আরো যদি লোড বাড়াও, স্টিল যেহেতু আন্ডার এমফোর্স সেকশন, স্টিল ইল্ডিং শুরু হবে। ইল্ডিং শুরু হলে কিন্তু এই স্ল্যাবটা কিন্তু আর মুভমেন্ট নিতে পারবে না, অর্থাৎ যত লোড দিবে স্টিল গুলো লম্বা হতে থাকবে, লার্জ ডিফ্লেকশন হবে, এবং সাথে সাথে আর ফার্দার লোডিং এর কারণে সেকেন্ডারি কম্প্রেশনের মাধ্যমে ফেলিয়ার হবে। সেকেন্ডারি কম্প্রেশন বলতে আমরা কি বুঝি, স্টার্ট হলো ইল্ডিং দ্বারা, এবং সাথে নিউট্রাল অ্যাক্সিস উপর দিকে শিফট হওয়ার কারণে উপরের অ্যাভেলেবল যে কম্প্রেশন এরিয়া দ্যাট উইল বি রিডিউস, এবং কম্প্রেশন ফেলিয়ার অফ কংক্রিট উইল অকার। এটাকে বলা হয় টেনশন ফেলিয়ার বা সেকেন্ডারি কম্প্রেশন। দ্বিতীয় ধাপে যে ফেলিয়ারটা অবশ্যই কংক্রিট কম্প্রেশনের মাধ্যমে হবে, এই জন্য একে সেকেন্ডারি কম্প্রেশন ফেলিয়ার বলা হয়। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ প্লাস্টিক হিঞ্জ। এই যে যখন স্টিলটা ইল্ড করা শুরু করলো, তখন ওই পয়েন্টে, ওই যে পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট যেটা, ওই জায়গায় কিন্তু তোমার আর মুভমেন্ট পাচ্ছে না, একটা কনস্ট্যান্ট মুভমেন্টে লার্জ ডিফ্লেকশন, অর্থাৎ স্ল্যাবটা ডিফ্লেক্ট করতে থাকবে, এবং ক্র্যাকগুলো ওয়াইডিং হতে থাকবে, স্টিল ইল্ডিং হতে থাকবে, এবং মোমেন্ট আর বাড়বে না, রোটেশন। তখন ওই যে যেখানে তোমার ক্র্যাকটা ডেভেলপ হলো, দুই সাইডে যে বিম এলিমেন্ট হোক বা স্ল্যাব এলিমেন্ট থাকলো, এটা আলাদা হয়ে ওরা রোটেশন ওই ক্র্যাক লাইন বরাবর দুই এন্ডটা রোটেট করতে থাকে। এটাকেই বলা হয় প্লাস্টিক হিঞ্জ। হিঞ্জ যেহেতু হিঞ্জ রোটেশন অ্যালাউ করে, তো রিয়াল হিঞ্জ তো একবার প্রথম থেকে রোটেশন অ্যালাউ করবে, কারণ ফ্রি টু রোটেট। কিন্তু প্লাস্টিক হিঞ্জ যেটা, এটা উইথ সার্টেন মুভমেন্ট আফটার দ্য স্টার্টিং অফ ইল্ডিং অফ স্টিল এই রোটেশনটা অ্যালাউ করবে, এটাকে বলা হয় প্লাস্টিক হিঞ্জ। তখন এটাকে ওই হিঞ্জের মতো ব্যবহার করছে, এটাকে প্লাস্টিক হিঞ্জ। এবং যে কনস্ট্যান্ট মোমেন্টে এই প্লাস্টিক হিঞ্জটা তৈরি হচ্ছে, এটাকে বলা হয় প্লাস্টিক মোমেন্ট। তো পরে যে আমরা আরো ডিটেল এটা যখন প্রবলেম করব, দেন ইউ উইল গেট মোর আইডিয়া অ্যাবাউট প্লাস্টিক হিঞ্জ অ্যান্ড প্লাস্টিক মোমেন্ট। অ্যাক্সিস অফ রোটেশনটা কি? This is also the term will be frequently used in inline analysis. The line along which the slab segment rotates, অর্থাৎ যে লাইন বরাবর একটা স্ল্যাবের অংশ বা স্ল্যাব সেগমেন্ট রোটেট করে, এটাকে বলে অ্যাক্সিস। যে অ্যাক্সিসের এগেইনস্ট এটা রোটেট করবে, দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। Inline also serve as an axis of rotation for the slab segment.
অর্থাৎ ইনলাইন অলসো, কারণ ইনলাইনে কি হয়, ইনলাইন বরাবর স্ল্যাবের অংশটা রোটেশন অ্যালাউ করে, প্লাস্টিক হিঞ্জ যেহেতু তৈরি হয় ওখানে এন্ড গুলা রোটেট করে স্ল্যাবে, সুতরাং অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, ইনলাইনও একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। এছাড়াও একটা একটা সাপোর্টের উপর, অর্থাৎ সে ব্রিক ওয়াল বা যে কোনো একটা সাপোর্টের উপর যে স্ল্যাব রেস্ট করে, তার উপরে লোড দিলে কি হবে, রিফ্লেক্ট করতে থাকবে এবং রোটেট করতে থাকবে এন্ডটা ওয়াল বরাবর। সো ওটাকে বলা হবে অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, অর্থাৎ যে অ্যাক্সিস এগেইনস্টে স্ল্যাব সেগমেন্টটা রোটেট করে। তাহলে ইনলাইন অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হতে পারে, একটা এজ অফ দ্য স্ল্যাব সাপোর্টটাও অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হিসেবে কাজ করতে পারে। Now another term will come, what is positive inline and what is negative inline? The positive inline comes from the positive moment. অর্থাৎ আমরা জানি মোমেন্ট এক্সিড করলে, ক্যাপাসিটি এক্সিড করলে the inline will be formed. সুতরাং the inlines, those are formed due to the exceedance of positive moment capacity. That is with the tension cracks at the bottom of the slab. এটাকে বলা হয় পজিটিভ ইনলাইন। অর্থাৎ একটা সিম্পলি সাপোর্ট, আমরা যদি চিন্তা করি সিম্পলি সাপোর্টেড স্ল্যাব, এটা যে ইনলাইন তৈরি হবে এটা হবে পজিটিভ ইনলাইন, অর্থাৎ এর ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট হবে পজিটিভ, কারণ দুই ধারে তো নাই, মোমেন্ট নাই, একটা মোমেন্ট পজিটিভ মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে, এবং পজিটিভ মোমেন্ট যখন এক্সিড করে যাবে ক্যাপাসিটি স্ল্যাবের, তখন ওখানে ইনলাইন তৈরি হবে, এবং সেটা হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ ইনলাইন। Similarly, what is negative inline? The inlines, those are formed due to exceeding of negative moment capacity. Due to negative moment capacity, that is with the tension cracks at the top of the slab. আমরা স্ল্যাবের কি দেখি, নেগেটিভ মোমেন্ট কোথায় হয়, এটা সাপোর্টে হয়, এবং উপরে যদি টেনশন হয় এটাকে আমরা নেগেটিভ মোমেন্ট বলি, নিচে টেনশন হলে এটাকে পজিটিভ মোমেন্ট বলি। অর্থাৎ নেগেটিভ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি এক্সিড করার কারণে যে ইনলাইনস গুলো তৈরি হবে এটাকে বলা হবে এবং নেগেটিভ ইনলাইনস। সো দিস আর দ্য টার্মস you have to learn in keep in mind during the learning of your inline analysis. এখন বুঝতে পারছো তো, প্লাস্টিক হিঞ্জ, অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, পজিটিভ ইনলাইনস এন্ড নেগেটিভ ইনলাইনস, এগুলা টার্মগুলো বুঝতে পেরেছো? পারছো, এগুলা বুঝতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা আরো ক্লিয়ার হবে আমরা পরবর্তী যখন ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশনে যাব তখন that will things will be more clear. Now we are now inline analysis of slabs, because we have got several methods like direct design methods, equivalent frame methods, coefficient methods of slab analysis and design. Now, what is the particular advantage or suitability of inline method of slab analysis? That things we can now we shall discuss. Now, in gross sense, the limitation that we have discussed just few minutes back in case of conventional slab analysis like coefficient based and two-way column supported slabs, the disadvantage or limitation of this method will be taken as the advantage of inline methods. Although this method has also got some limitation, that things we shall discuss later on. অর্থাৎ আমরা পুরানা যে মেথডগুলো শিখে আসলাম তাদের যে লিমিটেশন গুলো ছিল, যে চারদিকে সাপোর্ট থাকতে হবে, এবং আরো কি ছিল যে তোমার ওখানে হতে হবে, তোমার চারদিকে সাপোর্ট থাকতে হবে এবং রেক্টাঙ্গুলার প্যানেল হতে হবে, তাছাড়া ওগুলো পারা যায় না। তারপরে ওই আরেকটা জিনিস তুমি এটি খেয়াল করো, ওই স্ল্যাবগুলো ডিজাইন করার সময় আমরা শুধু খালি ইনফর্ম ডিস্ট্রিবিউট লোড ইউজ করেছি। যেমন ধরো আমরা কি করলাম, ওখানে ওই যে কোএফিশিয়েন্ট, যেমন ফর্মুলা ছিল MA নেগেটিভ ইকুয়াল টু CA নেগেটিভ ইনটু WU ইনটু LA স্কয়ার। WU ওয়াজ দ্য ফ্যাক্টর ইনফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড। অর্থাৎ স্ল্যাবে যদি আদার দ্যান ইনফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড or more specifically if loading system on the slabs cannot be simulate with the informed distributed load, then that previous method cannot be used. কারণ যদি কোনো স্ল্যাবে এমন ভাবে লোড আছে যেটা তুমি ইনফর্ম ডিস্ট্রিবিউট হিসেবে ট্রিট করতে পারো, তাহলেই ওই স্ল্যাবটা দ্য প্রিভিয়াস মেথড গুলো দিয়ে অ্যানালিসিস করা সম্ভব। বাট সিম্পল এক্সাম্পল, যদি আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং এর দোতলায় হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্ত হলো যে একটা থার্ড ইয়ারের ক্লাসরুমে উই ওয়ান্ট টু মেক ইট এ ল্যাবরেটরি রুম,
আমরা কনভার্ট করলাম, করে ওখানে একটা ছোট মেশিন বসাই দিলাম, সে ইনভার্সন টেস্টিং মেশিন we are placing just at the mid side of that slab. Then what will happen? কারণ যখন when you have used or designed that classroom, that was fully simulated with the uniform distributed load. কারণ ওখানে চেয়ার টেবিল যাই থাকে বা ছাত্ররা যেভাবে বসে টসে, so these are fully representing the criteria of uniform distributed load. কিন্তু যখন এই কনসেন্ট্রেটেড মেশিন বসাই দিবে, that you cannot simulate or think that load as a uniform distributed load. এমন না যে ওই load divide by the panel area তে ভাগ করে তুমি uniform distributed load, that will not actually represent the load distribution that will come from the machine. ওটা তুমি ওইভাবে accommodate করতে পারো, কারণ ও লোকালি স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন করবে। তো সুতরাং ওই মেথডগুলো দিয়ে there was no such such provision for accommodating other than your uniform distributed load in the previous systems. Now, with this keep in mind, we can discuss the advantage of inline method. Generally, first one, generally RC slabs are designed considering uniform distributed loading. আগের যে মেথড সাধারণত এইভাবে করা হয়, but in inline methods, all types of slabs, that is types of loads, that is uniform distributed load, partially uniform distributed load, concentrated, triangular, etc. can be considered. This is the major advantage. যেটা শুধু UDL, uniform distributed load, যে আমরা যেটা ছিল general RCC, general method যেগুলো ছিল, কিন্তু inline মেথডে other than এই uniform distributed load অনেক সময় partially uniform distributed load থাকতে পারে, concentrated থাকতে পারে, triangular shape থাকতে পারে, এই মেথড দ্বারা এটা অ্যানালিসিস করা সম্ভব. So it is the great advantage of this method. Another elastic based method যেটা আমরা আলাপ করে আসলাম requires that the slab panel must be square or rectangular in shape. যেটা আগে বললাম যে ওখানে একটা তোমার রিকোয়ারমেন্ট ছিল স্ল্যাব প্যানেলগুলো রেক্টেঙ্গুলার বা স্কয়ার হতে হবে, কিন্তু in practice you may face the slab panel other than square and rectangular in shape. Then inline methods can be applied for any shape of the slab panel, that is square, rectangular, triangular, trapezoidal, circular, or any type of regular or irregular shape slab panel. Regular কে আমরা সাধারণত বলি স্কয়ার আর রেক্টেঙ্গুলার, এটা রেগুলার শেপ। irregular, triangular, trapezoidal, circular, অর্থাৎ any type of regular and irregular shaped slab panel can be analyzed by inline methods. So this is also a great advantage. Another elastic based methods or conventional method requires that slab panel must be supported along two opposite sides. It is supported condition. The slab এর দুই দিকে অর্থাৎ চার ধারে two opposite sides মানে চার ধারে তোমাকে থাকতে হবে, সাপোর্ট থাকতে হবে। কন্টিনিউটি ডিসকন্টিনিউটি থাক না থাক, চারদিকে সাপোর্ট থাকতে হবে, এটা আগের রিকোয়ারমেন্ট of the previous methods. In inline method, slab panel supports in all four sides are not mandatory for analysis and design. Inline method এ যদি চারদিকে সাপোর্টের মধ্যে একদিকে নাও থাকে, দুই দিকে নাও থাকে, অর্থাৎ শুধু দুই দিকে স্ল্যাব সাপোর্ট আছে বা তিন দিকে স্ল্যাব সাপোর্ট আছে আর দিকে ফ্রি আছে, so in that condition also inline methods slab analysis is possible. Another elastic based methods do not permit the presence of large opening in the slab panel. In inline method, the slab panel having large openings can also be analyzed and designed. So this is also a very important aspect of this method. কারণ যে মেথডগুলো আমরা এতক্ষণ শিখে আসলাম, আমরা ধরলাম সব সলিড স্ল্যাব, নো পাঞ্চিং or no large openings in the slabs. থাকলে ওখানে মুভমেন্ট স্ট্রিপে তোমার কি হবে, ডিসকন্টিনিউটি হবে। ওটা তো আমরা ধরে নিছিলাম যে পুরাটা সলিড স্ল্যাব, নো পাঞ্চিং or no discontinuity or no openings are there. But in practice, you will see that in some our purposes we may require some punching or openings in a slab panel. Say, for example, in a MOX, you see that for upper story in front panel, you might have some opening just to make the continuity from the bottom or ground floor where the imam sits.
সো এইরকম হয়ে থাকে, তো তখন কি হবে, ওখানে স্ল্যাবে কিছুটা ফাঁকা রাখা হয়, তো ফাঁকা রাখলে that is opening or that is the discontinuity. So in the conventional methods there is no provision for that openings or discontinuity of slabs, but in inline methods you can address that also in analysis or design. So that four large advantage or suitability of these methods are against the conventional methods. So এই চারটা তোমরা অ্যাডভান্টেজটা তো পেলে, বা অনেক সময় বলা স্টেট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অর সুইটেবিলিটি অফ ইনলাইন মেথডস অফ স্ল্যাব অ্যানালিসিস, তখন এই পয়েন্টগুলো বলতে হবে। ঠিক আছে, বুঝছো? এই চারটা জিনিস বুঝতে পারছো? এটা পরীক্ষা কিন্তু প্রায় এটা কোশ্চেন টিউশন পড়ে, পরীক্ষা পড়ে স্টেট দ্যাট অর ডিসকাস দ্য অ্যাডভান্টেজ অর সুইটেবিলিটি অফ ইনলাইন মেথড অফ স্ল্যাব অ্যানালিসিস, এটা পড়ে। অনেক সময় চাওয়া হয় যে ডিফাইন পজিটিভ ইনলাইন, নেগেটিভ ইনলাইন, প্লাস্টিক হিঞ্জ, plastic moments, axis of rotations, etc. etc. তো সুতরাং সাথে সাথে আমরা প্রশ্নগুলো আমরা বলে দিই, পরীক্ষায় যেগুলো পড়ে সেগুলো বলে যাচ্ছে আর কি। এই চারটা তো এখন তো সবারই অ্যাডভান্টেজ, আর পড়ার দরকার নেই, চারটা পয়েন্ট সবারই মনে থাকবে, এন্ড ইউ ক্যান রাইট দিস। কোনো কনফিউশন নাই তো নাকি এই চারটা পয়েন্টে? আছে কোনো পয়েন্ট আছে এখানে না বুঝার? আচ্ছা, গুড, আমরা সামনের দিকে আগাতে থাকি। বাট পার্টিসিপেন্টস আর নট only 57 participants. I don't know what is the problem. Now we can go for another thing. So we shall see. We have already learned about the definition of plastic hinge, plastic moment, etc. Now we shall see what happens, how the plastic hinge and plastic moment occurs or collapse occurs of a slab system, সেটা আমরা ডিটেইল এখানে আলাপ করব, এবং এই দুটো কেসের মাধ্যমে then the plastic hinge formation, plastic moment formation and collapse of slabs will be clear to you. এই ছবিগুলো তোমাদের বইয়ে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে, নিলসনের বইয়ে 13 editions. You take the photocopy of that chapter, then you will get. Otherwise you can go through the information given in 15 edition books on online. So here two cases, দুটা case, একটা simply supported slab, you see here simply supported one slab and fixed ended one slab, one opposite to other. এখানে দুই ধার free to rotate, এই স্ল্যাবের দুই ধার fixed 100% fixed করা। আমরা দুই কেসটা দেখব, how plastic moments or plastic hinge forms and how the slab collapse or fails at ultimate load condition after exceeding some moment, সেটা আমরা দেখব। প্রথম আমরা চিন্তা করি simply supported slab, সে এটা একটা simply supported slab, এই ধারে রোলার সাপোর্ট, এদিকে হিঞ্জ সাপোর্ট প্রভিশন আছে। Now we are giving the uniform distributed load over the slab panel, দিলে কি হবে, এই যে এই শেপে মোমেন্ট ডেভেলপ করবে, এখানে জিরো মোমেন্ট, এখানে জিরো মোমেন্ট, যদিও মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা 100% হয় নাই, এদিকে বেশি আসছে। So it should be parabolic shape bending moment diagram having zero moment here, zero moment there, মাঝখানে আসবে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট অর্ডিনারি। এটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম বা স্ল্যাবে যেটা হয়। এখন প্রথমে যখন অল্প লোড ছিল তখন দ্যাট মোমেন্ট উইল বি ইলাস্টিক মোমেন্ট, নো প্রবলেম, বাট আফটার বিফোর ফেলিওর দ্যাট উইল বি inelastic moment, or you can tell it as plastic moment. Now when you are increasing the load in the slabs, although the moment will be shaped like this diagram, but firstly the cracks will develop at the bottom of the slab because positive moment here there একটা হবে। কখন? প্রথমে ডেভেলপ করবে যখন your tensile strength of the concrete is exceed the modulus of rupture strength, তখন হেয়ার লাইন ক্র্যাক ডেভেলপ করবে, এবং স্টিল the concrete and steel is in elastic range। তারপর আবার লোড বাড়াতে বাড়াতে আমার ইনইলাস্টিক রেঞ্জের মধ্যে কখন যাবে, ক্র্যাকগুলো একটু বড় হতে থাকবে, এবং উপরে নিউট্রাল অ্যাক্সিস উপরে শিফট হওয়ার কারণে উপরে কম্প্রেশনটা কমতে থাকবে, অর্থাৎ তখন স্টিল স্ট্রেস খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত বাড়তে থাকবে। এখন আমরা ডিল করব at ultimate load stage, যেটা অর্থাৎ এফ প্রাইম সি এফসি যেটা ডেভেলপ করছে উপরে, সেটা ধরো এফ প্রাইম সির বাইরে চলে গেল, অর্থাৎ বিফোর ফেলিওর
কেসটা আমরা নিচ্ছি। আচ্ছা, নিলে তখন স্টিল অলরেডি যেহেতু আন্ডার এনফোর্সড বিম এটা স্ল্যাব স্টিল ইল্ডিং করা শুরু করবে। স্টিল যখন ইল্ডিং করা শুরু করবে তখন আমি সাইড থেকে যদি স্ল্যাবটা দেখি, ইল্ড করা মানে কি, তখন আর কিন্তু যত লোড বাড়াও এটা ডিফ্লেক্ট করে স্ল্যাবটা অরিজিনাল এই লাইন থেকে নিচের দিকে নেমে যাবে এবং আর সে মোমেন্ট নিতে পারবে না। যখনই লোড করবে স্টিল গুলো লম্বা হতে থাকবে, মোমেন্ট ঠিক থাকবে কিন্তু স্ল্যাবটা নিচের দিকে নামতে থাকবে, অর্থাৎ নিউট্রাল অ্যাক্সিসের উপর দিকে শিফট হতে থাকবে এবং দেন অ্যান্ড দেন কংক্রিট ক্রাশিং এর মাধ্যমে এটা ফেলিওর হয়ে যাবে, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ সেকেন্ডারি কম্প্রেশন ফেলিওর। এখন এই অবস্থা, এই যখনই ইল্ড শুরু হলো, ইল্ডিং হলো, এই এটাকে বলা হচ্ছে ইল্ড লাইন। এবং কোথায় ইল্ড লাইনটা হবে? অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট। এবং এই অবস্থায় বিফোর ফেলিওর যে ইল্ডিং হওয়ার কারণে হ্যালো বলেন আলিসাম। ও আরিফ, আরিফ তুমি আরিফ, আচ্ছা। ও সরি, আপনি কি ওই ইয়ার সাউদার্নে আরিফ? ও হো হো, না 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 না, আমি আরেক ছাত্র আরিফকে ফোন দিছিলাম, আমি ভুলে ফোন দিছি আপনাকে। এমনি ভালো আছেন তো? না, আমার ওই অ্যাকাউন্টটা হয়েছে, ওই যে আমি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এই আমি এখনো কনফিউশন করছি। হ্যাঁ, চুয়েটে আর দূর থামো, তুমি হিসাবগুলা দিছ? আচ্ছা, তুমি মনিরুলকে দিয়ে দাও তো আজকে। না না, আছে আছে, আমি তো সোমবারে যা ওকে পেলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি একটু ফোন করে মনিরুলকে দিয়ে দিও। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আরে ভালো থাকো। তাহলে এখানে এই যে ইল্ডিং শুরু হলো, ইল্ডিং শুরু হলো, এটা হচ্ছে ইল্ড লাইন। এবং এই যে কনস্ট্যান্ট মোমেন্টে যে ইল্ডিংটা হচ্ছে এটাকে বলা হয়, এবং এই ইল্ড লাইনটা হচ্ছে প্লাস্টিক হিঞ্জ। এখন যখনই এই ইল্ডিং শুরু হয়ে যায় তখন কিন্তু এখানে এটা একটা আর্টিফিশিয়াল হিঞ্জ তৈরি হয়। হিঞ্জ বলতে এখানে এই দুই এন্ড দেখো, এটা ডিফ্লেক্ট হচ্ছে, লার্জ ডিফ্লেকশন হচ্ছে, স্ল্যাবটা দুই অংশে বিভক্ত হয়েছে, দুই সেগমেন্টে বিভক্ত হয়েছে, এই একটা অংশ, এই একটা অংশ তৈরি হয়েছে। এবং এই যে এখানে রোটেশন অ্যালাউ করছে, এটা হরিজন্টাল অ্যাক্সিস চিন্তা করো, দে আর ইউজিং রোটেশন। যতই লোড দিবা এটা নিচে নেমে যাবে বিফোর আপ টু ফেলিওর, এবং এই দুই এন্ডটা এটা হিঞ্জের মতো কাজ করবে, অর্থাৎ রোটেশন অ্যালাউ করছে। এটাকে বলা হয় প্লাস্টিক হিঞ্জ। এবং যে মোমেন্টে ইল্ডিংটা শুরু হলো বা এটাকে বলা হচ্ছে প্লাস্টিক মোমেন্ট। এখন দেখো এই স্ল্যাবেরই এটা কিন্তু রিয়াল হিঞ্জ। এই যে ডিফারেন্স বিটুইন প্লাস্টিক হিঞ্জ এন্ড রিয়াল হিঞ্জ, এটা রিয়াল হিঞ্জ, অর্থাৎ শুরু থেকে ইট হ্যাজ গট নো ক্যাপাবিলিটি টু রেজিস্ট এনি মোমেন্ট। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে এটাও হিঞ্জ তৈরি হয়েছে, ইট ইজ অলসো অ্যালাউং রোটেশন এট দ্যাট স্টেজ বাট উইথ কনস্ট্যান্ট মোমেন্ট হুইচ ইজ ইয়োর এমপি, অর্থাৎ প্লাস্টিক মোমেন্ট। তো সুতরাং এটা যদি আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড ইনফরমেশন লোড ফিগার তোমাদের দেওয়া আছে, পয়েন্ট আকারে এইভাবে দেওয়া নেই, আমি এটা জাস্ট ওই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমরা কপি করেছি, এখান থেকে আমি পয়েন্ট আকারে লিখেছি, তোমরা ওখানে লিখে নিও সুন্দর করে পড়ে টরে। The slab is under enforced, অর্থাৎ P is less than PP. As the load increases, the moment increases, maximum moment at mid span, at ultimate load, steel starts yielding with the formation of yield lines or plastic hinge, and the moment is plastic moment, MP, যেটা আমরা ফিগার B তে দেখলাম, এটা হচ্ছে প্লাস্টিক মোমেন্ট। Upon yielding, slab is divided into two slab segments. So the yielding হওয়ার কারণে স্ল্যাবটা দুটো অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে। Segment and deflection increases sharply, figure C. It results in a collapse mechanism and ultimately fails due to secondary compression failure. অর্থাৎ এরপরে কি হবে, এই স্টেজে এটা ফেল করবে, ফেল করার জন্য অর্থাৎ টেনশন ফেলিওর হবে, অর্থাৎ which is known as also secondary compression failure, অর্থাৎ কংক্রিটের মাধ্যমে ফেল হবে কিন্তু সেকেন্ডারি ওয়েতে, সেকেন্ডারি কম্প্রেশন ফেল। তো এই ফেলের আগের মুহূর্তে স্ট্রাকচার শেপটা এরকম হবে, এটাকে কলাপস মেকানিজম বলা হয়, কলাপস মেকানিজম। সো এখন আমরা এটা আলাপ করি, সাইড বাই সাইড ইজ দ্য ফিক্সড এন্ডেড স্ল্যাব। ফিক্সড এন্ডেড স্ল্যাব ওয়ান, এটা অলসো এটা ওয়ান এর স্ল্যাব। দেখো ওইদিকে সাপোর্ট নেই, এদিকে সাপোর্ট, ট্রুলি ওয়ান এর স্ল্যাব, এখানে সাপোর্ট আছে, এখানে সাপোর্ট আছে, বাট
supports are fully restrained, অর্থাৎ এখানে theta equal to 0, no rotation is allowed. এই ক্ষেত্রে কি হবে? এই ক্ষেত্রে আবার এখানে যে ইনফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড চাপাও, তাহলে মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউটেড মোমেন্ট ইজ লাইক দ্যাট। তোমরা জানো যে এটা যদি 100% ইনবিল্ট হয় সাপোর্টস, তখন লোড দেওয়ার সাথে অর্থাৎ মোমেন্ট গুলো হবে, এখানে অবশ্যই পজিটিভ মোমেন্ট হবে, মাঝখানে দুই এন্ডে হবে নেগেটিভ মোমেন্ট, এবং উইদিন ইলাস্টিক রেঞ্জ মোমেন্টটা কি হয়, পজিটিভ মোমেন্ট যেটা হয় এটা নেগেটিভ মোমেন্টের অর্ধেক হয়। অর্থাৎ যে কোনো ফিক্সড এন্ডেড বিম বা স্ল্যাব হলে ইউ উইল গেট দ্য মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন লাইক দিস। ইনফ্রন্ট লোড চাপাতে থাকো, যে কোনো মোমেন্ট, যে কোনো লোডের জন্য দ্য ডেভেলপড মোমেন্ট উইল বি, নেগেটিভ মোমেন্ট উইল বি টুয়াইস অফ দ্য পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট। আচ্ছা, এখন এই অবস্থায় তুমি ধরে নিলাম এই স্ল্যাবটা রেনফোর্স করা আছে উইথ ইকুয়াল রেনফোর্সমেন্ট। একটা স্ল্যাব থিকনেস আছে সে 5 ইঞ্চি, নিচে বটমে পজিটিভ, বটমে রড দেওয়া আছে নাম্বার 4 বার এট দ্য রেট অফ 4 ইঞ্চ সেন্টার। সে এখানেও নেগেটিভ উইন্ডো টপে রড দেওয়া আছে, সে একই রড দেওয়া আছে নাম্বার 4 বার এট দ্য রেট অফ 4 ইঞ্চ সেন্টার। এমত অবস্থায় স্ল্যাব কিভাবে ফেল করবে সেটা আমরা আলাপ করছি। যেহেতু একইভাবে রেনফোর্স করা আছে, তো মোমেন্ট যেহেতু ডাবল, যত লোড বাড়ছে মোমেন্ট এটা বাড়ছে, বলতে বলতে এটার মোমেন্টটা একই ক্যাপাসিটি স্ল্যাব, কারণ একই পরিমাণ থিকনেস, একই পরিমাণ রড নিচে এবং উপরে দেওয়া আছে। তাহলে প্রথমে এই ক্যাপাসিটিটা এক্সিড করে যাবে, অর্থাৎ এই ডেভেলপ মোমেন্ট যখন এর ক্যাপাসিটি এক্সিড করে যাবে, তখনই এই জায়গাতে একটা ক্র্যাক ডেভেলপ করবে, হুইচ ইজ ইয়োর নেগেটিভ ইল লাইন। এখানে তোমার নেগেটিভ ইল লাইন ডেভেলপ করবে, ক্র্যাকস, এবং ডেভেলপ করার সাথে সাথে ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্লাস্টিক হিঞ্জ। যখনই ডেভেলপ করছে, ইল্ডিং শুরু হচ্ছে, তখন কিন্তু এ ফুললি রোটেশন ওই হিঞ্জের মতো কাজ করবে, সে রোটেশন অ্যালাউ করবে, আর উইদাউট ইনক্রিজিং মোমেন্ট, আর মোমেন্ট পারবে না, মোমেন্ট ফিক্সড হবে, কিন্তু শুধু হিঞ্জের মতো সে রোটেশন অ্যালাউ করছে। রোটেশন অ্যালাউ করলে কি হবে, সাথে সাথে এই যে এই হিঞ্জ থেকে এই হিঞ্জের মধ্যে যে মেম্বারটা থাকলো, স্ল্যাবটা থাকলো, ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ সিম্পলি সাপোর্টেড স্ল্যাব হিসেবে কাজ করবে। যেহেতু এখানে আর মোমেন্ট বাড়ছে না, এখানে মোমেন্ট বাড়ছে না, তুমি লোড বাড়াচ্ছ, তাহলে দেন অ্যান্ড দেন উপরে মোমেন্ট গুলো বাড়তে থাকবে, এবং এটা বাড়তে বাড়তে এন্ডের মোমেন্ট আর বাড়ছে না, ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ হিঞ্জ, এবং মাঝখানে মোমেন্ট বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে যখন মাঝখানে মোমেন্টের ক্যাপাসিটি আবার তার ফ্লেক্সাল ক্যাপাসিটি, স্ল্যাবের ক্যাপাসিটি থেকে এক্সিড করে যাবে, তখন এই জায়গা আরেকটা ইল লাইন তৈরি হবে, হুইচ ইজ ইয়োর পজিটিভ ইল লাইন। এই যে আমরা পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইল লাইন করে আসলাম, সো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ইল লাইন, এভাবে তৈরি হবে। অর্থাৎ এইবার বিফোর ফেলিওর এই দুটা হিঞ্জ তৈরি হলো, এবং এখানেও হিঞ্জ তৈরি হলো, অর্থাৎ প্লাস্টিক হিঞ্জ তৈরি হলো, এবং দিস আর ইয়োর প্লাস্টিক মোমেন্ট, নেগেটিভ মোমেন্ট, দিস ইজ প্লাস্টিক মোমেন্ট, পজিটিভ মোমেন্ট, এবং যেহেতু স্ল্যাব রেনফোর্স করা আছে, একই আইডেন্টিক্যালি রেনফোর্স করা আছে, সুতরাং এটাও একই মোমেন্ট এমপি, এটাও প্লাস্টিক মোমেন্ট, এই প্লাস্টিক মোমেন্ট, তিনটা মোমেন্টই সমান হবে, এবং বিফোর ফেলিওর দ্য কলাপস মেকানিজম উইল বি লাইক দিস। স্ট্রাকচারটা দুটো অংশে ভাগ হয়ে যাবে, স্ল্যাবটা উইথ দ্য ফর্মেশন অফ 3 হিঞ্জেস, এই যেখানে একটা প্লাস্টিক হিঞ্জ, একটা প্লাস্টিক হিঞ্জ, একটা প্লাস্টিক হিঞ্জ, এবং কম্প্রেশন, সেকেন্ডারি কম্প্রেশন ফেলিওর মাধ্যমে এটা ফেল করে যাবে, এবং ফাইনাল বেন্ডিং মোমেন্ট উইল বি প্লাস্টিক মোমেন্ট উইল ডেভেলপ ইন দ্যাট ফ্যাশন। সো এটাও যদি আমরা এখানে কথাগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখি, স্ল্যাব ইজ আন্ডার রেনফোর্সড, এটা ডিজাইন করা হয় এইভাবে সাধারণত, assumed to be equally reinforced for positive and negative moments that we have already discussed. As the load increases, the moment increases, and the elastic distribution of positive negative moment কিভাবে হবে, অর্থাৎ পজিটিভ মোমেন্ট উইল বি হাফ অফ নেগেটিভ মোমেন্ট at higher loads। যখন লোড বাড়বে, সেকশন at support start yielding with the formation of plastic hinge, প্লাস্টিক হিঞ্জের ফর্মেশনের সাথে ওখানে সাপোর্টে ওখানে ইল্ড শুরু করবে, and প্লাস্টিক মোমেন্ট তৈরি হবে ওখানে। Rotation occurs at the plastic hinge at support with constant moment MP. The load can further increase until the yield line, অর্থাৎ প্লাস্টিক হিঞ্জ occurs at the midpoint, অর্থাৎ লোড আরো বাড়াচ্ছি, যখন মাঝখানেও প্লাস্টিক মোমেন্ট আসলো, প্লাস্টিক হিঞ্জ ফর্মেশনের পর, it results in a collapse mechanism and fails due to secondary compression failure. So এইভাবে একটা স্ল্যাব yield line ফর্মেশন হবে, প্লাস্টিক মোমেন্ট ফর্মেশন হবে, প্লাস্টিক হিঞ্জ ফর্মেশন হবে, এবং বিফোর ফেলিওর দ্য কোলাপস মেকানিজম উইল বি লাইক দিস। এই দুটা চিত্র তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা বলো?
স্যার প্লাস্টিক মোমেন্টটা স্যার তিন জায়গায় কেমনে সেম হলো স্যার, এই জিনিসটা একটু স্যার আরেকবার বলেন স্যার। কেন সেম হবে না? আমি তো এখানে ইয়েও করেছি, এই ক্ষেত্রে আমরা ধরেছি আইডেন্টিক্যালি রেনফোর্স করা আছে। আইডেন্টিক্যালি রেনফোর্স করা আছে অর্থ যে এখানে টপ এবং মোমেন্ট, টপ এবং বটম রেনফোর্সমেন্ট সমান দেওয়া আছে এবং স্ল্যাব থিকনেস সমান, সুতরাং তিনটা মোমেন্ট সমান হবে। যদি সমান না হতো তাহলে তিনটা মোমেন্ট সমান না হতো না, এই আর কি। কারণ ফেলিওর পর তো তার ফেলিওর হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি তখন এক্সিড করছে। এই ফ্লেক্সাল পজিটিভ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অফ দ্য স্ল্যাব সাপোর্ট এবং মিডে সমান, যেহেতু সমানভাবে এই ক্ষেত্রে রেনফোর্স করা আছে। যদি রেনফোর্স করা না থাকতো তাহলে কি হতো, যদি ধরো এখানে ক্যাপাসিটি বেশি, যেটা সাধারণত ডিজাইনে করা হয়, যেহেতু এখানে মোমেন্ট বেশি হবে, এখানে তোমার বেশি স্ল্যাব রেনফোর্সমেন্ট দেওয়া থাকতো, এটা কম দেওয়া থাকতো, তাহলে এই মোমেন্টটা এই দুটা মোমেন্ট থেকে কম হতো। কিন্তু প্লাস্টিক মোমেন্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ 1 থেকে বেশি মোমেন্ট আর নিতে পারবে না। বুঝতে পারছো এই জিনিসগুলা, এই আইডিয়া গুলা। অর্থাৎ ইনলাইন যখনই কোনো প্রবলেম সলভ করতে যাবো, আমরা আস্তে আস্তে ওইদিকে যাচ্ছি, তখন তোমাকে ইনলাইন প্যাটার্ন গুলা, অর্থাৎ একটা স্ল্যাব কিভাবে ইনলাইন ফর্ম হচ্ছে এবং কোলাপস মেকানিজম, এই দুটা তোমাকে আঁকতে হবে ফ্রম দ্যাট আইডিয়া। তখন এই ইনলাইন প্লাস্টিক হিঞ্জ গুলা তৈরি করে on the basis of that diagram you apply the equilibrium methods or work methods, energy methods দিয়ে আমরা সলভ করব। আস্তে আস্তে আমরা সেদিকে যাচ্ছি। রুটস ফর ইনলাইন ফর্মেশন, আমরা দুটা টিপিক্যাল আইডিয়াল দুটা স্ল্যাব, একটা ফুললি সিম্পলি সাপোর্টেড, একটা ফুললি রেস্টুরেন্ট, দুটা স্ল্যাবের তাও সেটা ছিল সিম্পলি ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব, অর্থাৎ আগে অন্যদিকে কোনো সাপোর্ট ছিল না, একবার ট্রুলি ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের দুটা কন্ডিশন আমরা ইনলাইন ফর্মেশন দেখলাম। এখন আমরা তো আগেই বলেছি যে ইনলাইন মেথডস এমন একটা মেথডস উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ফর ভেরিয়াস টাইপস অফ ইররেগুলার রেগুলার শেপ স্ল্যাব প্যানেলস এর জন্য ইউজ হবে। এবং তো সুতরাং বিভিন্ন স্টাডি করে কতগুলো গাইডলাইন পাওয়া গেছে, এবং সেই গাইডলাইন ইউজ করে ইউ ক্যান ইজিলি ইস্টাবলিশ দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন অ্যান্ড ইনলাইনস একটা স্ল্যাব। কারণ এই প্রবলেম গুলা সলভ করতে গেলে তোমাকে ইনলাইন গুলা আঁকাতে হবে, কোথায় কোথায় ইনলাইন ফর্ম বা প্লাস্টিক হিঞ্জ ফর্ম করছে, এটাকে ওর উপর নির্ভর করে তোমার ইনলাইন অ্যানালিসিসটা। দেখলাম আমরা রুলস ফর ইনলাইনস আর্টিকেল 14.3, এটা পেজ 487 আছে 13 এডিশনে। আমরা গাইডলাইন্স যে ইস্যুগুলা বা যে পয়েন্টগুলো তোমাকে গাইড করবে এস্টাবলিশ করার জন্য, অর্থাৎ ইনলাইন এবং অ্যাক্সিস রোটেশন লিস্ট করার জন্য তোমাকে গাইড করবে, সেগুলো আমরা এখন করছি। যেমন ইনলাইনস আর স্ট্রেট লাইন, ইনলাইন গুলো সবসময় একটা স্ট্রেট লাইন হবে, এটা গাইডলাইন বলতে পারবো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইনলাইন, বিকজ দে রিপ্রেজেন্ট দ্য ইন্টারসেকশন অফ টু প্লেনস। কারণ ইনলাইন হওয়ার পর কি হয়, স্ল্যাবটা দুটা স্ল্যাবে ভাগ হয়ে যায়, বা তিনটা স্ল্যাবে, কয়েকটা স্ল্যাব সেগমেন্টে ভাগ হবে। এবং ইনলাইন যেহেতু দুটা স্ল্যাব সেগমেন্টের কমন লাইন, সুতরাং ইট মাস্ট বি এ স্ট্রেট লাইন, সেটাই বলা হচ্ছে। 2 নম্বর, ইনলাইনস রিপ্রেজেন্ট দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। আমরা আগেও বলেছি ইনলাইন নিজেও একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হিসেবে কাজ করে বা রিপ্রেজেন্ট করে। সাইড তো এজ, স্ল্যাবের এজটাও এজ যে সাপোর্ট থাকে, এটা তো অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হবে। ইন অ্যাডিশন ইনলাইন প্লাস্টিক হিঞ্জ হওয়ার পর ইনলাইন অলসো অ্যাক্টস অ্যাজ এ অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। The supported edges of the slab will also establish the axis of rotation. এটা তো আমরা জানি supported edge of the slab ও axis of rotation হিসেবে কাজ করে। And axis of rotation will pass over any column support. এই axis of rotation অর্থাৎ যদি কোনো স্ল্যাব সাপোর্টে প্যানেল কোনো কলামের উপর হয়, সাপোর্টেড হয়, তাহলে axis of rotation অবশ্যই ওই একটা axis of rotation কলাম সাপোর্টের উপর দিয়ে যাবে। And its orientation depends on other consideration. এখন যাবে এটা কোন অ্যাঙ্গেলে যাবে, এটা আদার কনসিডারেশন নির্ভর করবে, অর্থাৎ ওই স্ল্যাবের কনফিগারেশন উপর লেন্থ কত, ব্রেথ কত, বা আদার দিকে কি সাপোর্ট কন্ডিশন আছে, এর উপর নির্ভর করে ওটা ওরিয়েন্টেশনটা নির্ভর করবে। বাট একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন অবশ্যই কলামের উপর দিয়ে যাবে, কলাম সাপোর্ট। 5 নম্বর, ইনলাইনস ফর্ম আন্ডার কনসেন্ট্রেটেড লোড রেডিয়েটিং আউটওয়ার্ড ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন। এটা বলা হচ্ছে ইনলাইন ফর্মস আন্ডার কনসেন্ট্রেটেড লোডস, অর্থাৎ আমরা বলেছি ইনলাইন এমন একটা মেথড দ্যাট ক্যান বি অ্যাপ্লিকেবল ফর পয়েন্ট লোড অলসো। কনসেন্ট্রেটেড লোডের জন্য এই মেথডটা অ্যাপ্লিকেবল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে যখন কনসেন্ট্রেটেড লোড অ্যাপ্লাই করা হয়,
ইল লাইন্স ফর্ম আন্ডার কনসেন্ট্রেটেড লোডের জন্য যে ইল লাইন গুলো ফর্ম হবে রেডিয়েটিং আউটওয়ার্ড ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন, যেখান থেকে এটা অ্যাপ্লাই করা হয় সেখান থেকে চারদিকে রেডিয়েট করে যায় ইল লাইন। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া। ইল লাইন বিটুইন টু স্ল্যাব সেগমেন্ট, দুটা স্ল্যাব সেগমেন্টের মধ্যে যে ইল লাইন মাস্ট পাস থ্রু দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন অফ দ্য অ্যাডজাসেন্ট স্ল্যাব সেগমেন্ট। অর্থাৎ এটা বলছে যে ইল লাইন দুটা স্ল্যাব সেগমেন্ট, অর্থাৎ ইল লাইন হওয়ার মানে কি স্ল্যাবকে কয়টা সেগমেন্টে ভাগ করে দেওয়া। আচ্ছা, এখন ওই যে স্ল্যাব সেগমেন্টের যে ইল লাইন, এটাও তো একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এটা অবশ্যই মাস্ট পাস থ্রু দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন। ওই স্ল্যাব সেগমেন্ট গুলার যে অ্যাক্সিস অফ রোটেশন আছে ওই অ্যাক্সিসকে অবশ্যই ওই ইল লাইনটা একটা কমন পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে। যেমন এই স্টেটমেন্টে এটাই বোঝাচ্ছে, যেমন এই ইল লাইন বিটুইন টু স্ল্যাব সেগমেন্ট must pass through the point of intersection of the axis of rotation of the adjacent slab segment. So এই যে 6টা গাইডলাইন, এই গাইডলাইন ফলো করে you have to establish list the axis of rotation and yield lines for any type of slab system before going to yield line analysis. তোমাকে yield line, আমরা পরে প্রবলেম গুলো আরো আইডিয়া ক্লিয়ার হবে। প্রথমে যে কোনো একটা yield line analysis আসলেই ফার্স্টলি you have to identify the plastic hinge or yield line pattern, কোথায় কোথায় yield line ফর্ম করবে এবং কোলাপস মেকানিজমটা কেমন হবে এটা আগে এস্টাবলিশ করতে হবে। এবং সেই সময় that 6 point will help you a lot for establishing the axis of rotation and yield lines. আচ্ছা, এখন এখানে দেখো এই যে আগে 6টা গাইডলাইন পড়লাম আমরা, ওই গাইডলাইন অ্যাপ্লিকেশন করে এখানে কতগুলো টিপিক্যাল yield line প্যাটার্ন আঁকায় দেখানো আছে তোমাদের বইয়ে, ফিগার 15.4.488 এই পেজে তোমার কতগুলো টিপিক্যাল ইল লাইন দেওয়া আছে। এবং অন্যান্য বইয়ে আরো আদার দ্যান দিস অনেক টিপিক্যাল ইল লাইন পাওয়া, অর্থাৎ এইরকম স্ল্যাব হলে, এইরকম সাপোর্ট হলে, how to be the ইল লাইন প্যাটার্ন which is mandatory before going to the ইল লাইন অ্যানালিসিস। আচ্ছা, তাহলে আমরা আসি প্রথমে, এটা একটা কি, এটা একটা কন্টিনিউয়াস ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব। দেখো এখানে একটা সাপোর্ট আছে, এখানে একটা সাপোর্ট, বাট সাপোর্টস আর প্যারালাল, এবং এইদিকে কন্টিনিউটি আছে, এইদিকে কন্টিনিউটি আছে।
তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ এখন? জি স্যার, দেখা যায়, শোনা যায়। হ্যাঁ, মাঝখানে ওই ইয়েটা চলে গেছিল। So we can again start some disruption for internet. তাহলে আমরা ইনলাইন, টিপিক্যাল ইনলাইনে যাই। সো এখানে আমরা ওই গাইডলাইন যদি অ্যাপ্লাই করি, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? ইনলাইন অবশ্যই এই ধরনের আমরা আগেই পড়ে আসলাম, সে অন নেগেটিভ। এখানে যেহেতু প্রথমে এখানকার ইনলাইন তৈরি হবে, নেগেটিভ ইনলাইন, দেন নেগেটিভ ইনলাইন ওভার সাপোর্টস, এবং এই দুটো যখন প্লাস্টিক হিঞ্জ হিসেবে কাজ করবে, দেন another inline will form at the mid level, যেটা পজিটিভ ইনলাইন। সো উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস। সুতরাং এই ধরনের কোনো স্ল্যাব প্রবলেম হলে we can draw the inline pattern, establish the inline pattern like this. আচ্ছা, এটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব দেখা যাচ্ছে, এটা কন্টিনিউয়াস ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব। কিন্তু এর নিচে আসো, দিস ইজ অলসো ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব। এই যে এখানে দেখো, এটা সাপোর্টস ওভার হিয়ার, সাপোর্টস ওভার দেয়ার, এবং বাট দ্য সাপোর্টস আর নট প্যারালাল। এখানে প্যারালাল ছিল সাপোর্টস, তাহলে দ্যাট স্ল্যাব প্যানেল ওয়াজ রেক্টাঙ্গুলার ইন শেপ। নাও দ্যাট স্ল্যাব প্যানেল ইজ trapezoidal in shape. Then we know that the inline method is also applicable for irregular type of slab panel also. এই ক্ষেত্রে কি হবে? তাহলে you again apply the guideline. Out of 6 guideline, you can think the guideline like this. So thing is that after formation, inline will form over support. So again, disruption. আবার এবার দেখতে পাচ্ছ তো না? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, দেখো মাঝে বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে। এখন এখানে কি হলো? এখানে দেখো সাপোর্টস আর নন প্যারালাল, এখানে সাপোর্ট ছিল প্যারালাল। তো সুতরাং এটা তো কোনো সমস্যা ছিল, এখানে সাপোর্ট নন প্যারালাল। তাহলে আমরা এটা চাচ্ছি যে নেগেটিভের উপর একটা নেগেটিভ লাইন, সাপোর্টের উপর নেগেটিভ লাইন, সাপোর্টের উপর, এটার ডিরেকশন আমার জানা আছে। নাও হোয়াট উইল বি দ্য ডিরেকশনস অফ দ্যাট পজিটিভ লাইন? মাঝখানটা পজিটিভ লাইন হবে, যেহেতু মাঝখানে পজিটিভ মুভমেন্ট ডেভেলপ করবে। এন্ড আগে বলা হয়েছিল এই যে এটা ইনলাইন ইজ অলসো অ্যাক্টিং অ্যাজ এ অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, দ্যাট ইনলাইন ইজ অলসো অ্যাক্টিং অ্যাজ এ অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। সুতরাং মাঝে যে ইনলাইনটা হবে, এটাও যদি অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, মাস্ট পাস থ্রু দ্য কমন পয়েন্ট। এই যে আর্টিকেল 6 যেটা তোমাদের ডিসাইড করা আছে, এইভাবে এই যে এটার ওরিয়েন্টেশনটা এইভাবে নির্ধারিত হলো, কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দ্যাট উইল বি ফর্ম। সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান ক্যালকুলেট আর উই ক্যান ইস্টাবলিশ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন। আচ্ছা, এই দুটা স্ল্যাব আমরা একটা টিপিক্যাল স্ল্যাব দেখলাম। নাও ইউ কাম ফ্রম সে রেক্টেঙ্গুলার প্যানেলের ক্ষেত্রে আসো। সে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড
অর্থাৎ চারদিকে কন্টিনিউটি নাই স্ল্যাবে, এটা একটা স্কোয়ার স্ল্যাব প্যানেল দেখা যাচ্ছে। স্কোয়ার প্যানেল হাউ দ্য স্লিপ ইয়োর ইনলাইন প্যাটার্ন উইল বি এস্টাবলিশড, কিভাবে করবা? তাহলে আমরা জানি যে সাপোর্টেড এজ সবসময় উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। তাহলে আমরা যদি এই কণাটা ধরি, এই সাপোর্টেড এজ অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, দ্যাট সাপোর্টেড এজ অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। এবং এখানে যখন লোড চাপাবো আমি, যেহেতু চার সাইডে কোনো কন্টিনিউটি অফ স্ল্যাব নাই, তো সেখানে এখানে নেগেটিভ ইনলাইন হবে না, অর্থাৎ সিম্পলি সাপোর্টেড। আচ্ছা, তাহলে এখানে পজিটিভ ইনলাইন হবে। এই তো পজিটিভ ইনলাইন যে হবে, এই ওরিয়েন্টেশনটা কিভাবে নির্ধারিত হবে? এটা একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এটা একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। সো মাঝখানে একটা ইনলাইন হবে, যার অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, ইনলাইনটা নিজেও অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, মাস্ট পাস থ্রু দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন, মাস্ট পাস থ্রু দ্য কমন পয়েন্ট অফ দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। অর্থাৎ এই অ্যাক্সিস অফ রোটেশন যেটা ইনলাইন, এটার অ্যাক্সিস অফ রোটেশন এবং এটা অ্যাক্সিলারেশন একটা কমন পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে। অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে অ্যাক্সিস অফ রোটেশন এভাবে আসলো। সিমিলারলি এই পয়েন্টে যদি আমি চিন্তা করি, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। সো এদিক দিয়ে একটা ইনলাইন যাবে যেটা এই কমন পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে। সিমিলারলি এখানেও চিন্তা করো, এখানেও চিন্তা করো, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইনলাইন উইল পাস থ্রু, all inlines are positive lines and the two inlines will be formed diagonally. অর্থাৎ এই কর্নার থেকে এই কর্নার একটা ইনলাইন আসবে এবং এই কর্নার থেকে এই কর্নার একটা ইনলাইন আসবে, এবং all the inlines are positive inlines because এই সাইডে যেহেতু আমার কোনো কন্টিনিউটি অফ স্ল্যাব নাই, all supports are simply supports. আচ্ছা, এখন এমনও তো হতে পারে যে এই চারদিকে কন্টিনিউটি আছে, অর্থাৎ সিম্পলি সাপোর্টেড নাই, কারণ এইদিকেও স্ল্যাব আছে, এই পাশে এলা সাপোর্ট সে একটা ওয়াল সাপোর্ট, এদিকেও স্ল্যাব আছে, এদিকেও স্ল্যাব আছে, এদিকেও স্ল্যাব আছে, এদিকেও স্ল্যাব আছে। তখন হাউ টু এস্টাবলিশ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন? তখন কি হবে? তাহলে যেহেতু এটা এইদিকে কন্টিনিউটি স্ল্যাব আছে, তো সেখানে এখানে একটা নেগেটিভ ইনলাইন তৈরি হবে। আবার এটা যেহেতু কন্টিনিউটি আছে, সুতরাং এখানে একটা নেগেটিভ ইনলাইন তৈরি হবে, এবং পজিটিভ ইনলাইন তো এদিকটা তৈরি হলে, এবং সেটার কমন পয়েন্ট হচ্ছে এটা। অর্থাৎ এই ইনলাইন প্যাটার্ন হবে, শুধু সাপোর্টের উপর একটা নেগেটিভ ইনলাইন তৈরি হবে। সিমিলারলি এখানে যদি আসো, রেক্টেঙ্গুলার স্ল্যাব প্যানেলের ক্ষেত্রে আসো, হাউ টু এস্টাবলিশ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন অফ such a uniform such a your rectangular panel. আচ্ছা, একই কায়দায় এখানে বলা আছে সিম্পলি সাপোর্টেড অন অল সাইডস, তোমাদের চিত্রে দেওয়া আছে সিম্পলি সাপোর্টেড সাইডস। তাহলে অবভিয়াসলি এটা এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হিসেবে কাজ করবে, স্ল্যাবটাকে যেহেতু লোড নিচ্ছে, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। অর্থাৎ এটুকু স্ল্যাব দিলেই, লোড দিলে স্ল্যাবটা বেন্ড করার চেষ্টা করবে, দুই দিকে বেন্ড করার চেষ্টা করবে। তখন এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, অর্থাৎ স্ল্যাব যখনই এটা বেন্ড করবে, তখন এই অ্যাক্সিস বরাবর সেটা ডিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করবে বা বেন্ড করার চেষ্টা করবে। সুতরাং এগুলো হচ্ছে অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, চারটা ইন্ডি অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হিসেবে কাজ করবে। এবং কোনো সাপোর্টের উপর তোমার নেগেটিভ মুভমেন্ট হবে না, কারণ এটা অল সিম্পলি সাপোর্ট বলা আছে, নো কন্টিনিউটি অফ স্ল্যাবস। আচ্ছা, এখন লোড দিলে, লোড চাপাতে চাপাতে এক সময় এখানে ক্র্যাক ডেভেলপ করবে, এই ক্র্যাক গুলো হবে পজিটিভ ক্র্যাক, অর্থাৎ পজিটিভ ইনলাইন। হাউ দে উইল ফর্ম? এখন এটা এরকম ফর্ম করবে, একই আইডিয়া, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। তাহলে একটা পজিটিভ ইনলাইন উইল পাস থ্রু দিস লাইন, এদিক দিয়ে আসবে। সিমিলারলি এদিক দিয়ে একটা পজিটিভ ইনলাইন, এদিক থেকে একটা পজিটিভ ইনলাইন, এদিক থেকে একটা পজিটিভ ইনলাইন থাকবে, এবং এটা কানেক্ট করলে দিস ইজ অলসো এ পজিটিভ ইনলাইন। অর্থাৎ একটা রেক্টাঙ্গুলার স্ল্যাব প্যানেল যদি সিম্পলি সাপোর্টেড হয়, দ্য টিপিক্যাল ইনলাইন প্যাটার্ন উইল বি এস্টাবলিশড ইন দ্যাট ফ্যাশন। এখন যদি এটা মিডল প্যানেল হয়, অর্থাৎ সিম্পলি সাপোর্ট না, চারদিক কন্টিনিউটি অফ স্ল্যাবস হিয়ার, দেয়ার, দেয়ার এন্ড দেয়ার, তখন কি হবে? ওভার দ্য সাপোর্ট তোমার নেগেটিভ ইনলাইন গুলা ফর্ম করবে এবং পজিটিভ ইনলাইন উইল রিমেইন দ্য সেম। সো ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু এস্টাবলিশ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন অফ এ স্কয়ার অর রেক্টাঙ্গুলার প্যানেল। এখন আসো, আমরা কলাম সাপোর্টের কথা বলছিলাম, যে কোনো স্ল্যাব প্যানেল যদি কলাম সাপোর্টেড হয়, তাহলে একটা ইনলাইন, একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন কলামের উপর দিয়ে যাবে। আচ্ছা, এই একটা গাইডলাইনে আমরা পেয়েছি, থার্ড বা ফোর্থ গাইডলাইন। তাহলে আমাদের এটা একটা স্ল্যাব প্যানেল, দেখো এই ধারগুলা ফিক্সড করা আছে, লিখে দেওয়া আছে ফিক্সড সাপোর্ট। অর্থাৎ ফিক্সড সাপোর্ট বলতে এরকম তো ফিক্সড থাকবে না, কন্টিনিউটি অফ স্ল্যাবস ইন দিস ডিরেকশন। অর্থাৎ স্ল্যাব এদিকে কন্টিনিউ করা আছে,
এদিকে স্ল্যাব কন্টিনিউ করা আছে, এই সাইডটা ফ্রি, এই সাইডটা ফ্রি, এটা একটা কলামের উপর রেস্ট করা আছে স্ল্যাব প্যানেল, বলে দিছে ফিক্সড সাপোর্ট। তাহলে আমি যদি এটাকে ইয়ে করতে চাই, ইনলাইন প্যাটার্ন আঁকতে চাই, তাহলে কিভাবে আঁকবো? আচ্ছা, তাহলে আমরা ধরি এটা যেহেতু লোড, এখানে ইনলাইন প্যাটার্ন মানে এখানে তো আমি লোড চাপাই, তাহলে কি হবে? ক্র্যাক ডেভেলপ হবে। দিস আর দ্য ইনলাইন্স। এই ক্র্যাকটা কিভাবে ফর্ম করবে? আচ্ছা, তাহলে এটা যেহেতু কন্টিনিউটি স্ল্যাব, এই যে সাপোর্টের উপর একটা নেগেটিভ ইনলাইন তৈরি হবে, এই সাপোর্টের উপর একটা নেগেটিভ ইনলাইন তৈরি হবে, এটার সম্বন্ধে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। তাহলে এখানকার লোড পড়লে এটা নিচের দিক নামবে, হতো এখানে ক্র্যাক ডেভেলপ কিভাবে? এখান থেকে একটা পজিটিভ ইনলাইন বাড়াবে, কারণ ওই ক্রাইটেরিয়া যে এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হিসেবে কাজ করছে, এটাও অ্যাক্সিস অফ রোটেশন কাজ করছে, ইনলাইন এটাও অ্যাক্সিস অফ রোটেশন কাজ করছে, দে মাস্ট পাস থ্রু এ কমন পয়েন্ট, এই পয়েন্টে যাবো, তাহলে এই ইনলাইনটা পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, এখন দেখো আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এই কলামের উপর একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন কাজ করবে, আঁকলাম, আর এটা একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এই দুটা তুমি এক্সটেন্ড করো, করে একটা কমন পয়েন্ট পেলাম। সো এখান থেকে যে ইনলাইনটা যাবে, এই লাইনটা এই বরাবর যাবে, এই পজিটিভ ইনলাইনটা, এবং যেটা এক্সটেন্ড করলে এখানে একটা কমন পয়েন্টে মিট করবে। সিমিলারলি এখানে এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন এবং এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এখানকার পজিটিভ ইনলাইনটা এমন ভাবে আসবে যেটা এক্সটেন্ড করলে ইট উইল মাস্ট মিট টু এ কমন পয়েন্ট। সো দিস আর দ্য পজিটিভ ইনলাইন প্যাটার্ন অফ দ্যাট স্ল্যাব সিস্টেম। আর দুই ধারে তোমার নেগেটিভ ইনলাইন থাকবে। এখন যদি এখানে ফিক্সড সাপোর্ট না থাকতো, দুই ইন্ডে ফিক্সড সাপোর্ট নেই, সিম্পল সাপোর্ট আছে, তাহলে এই ইনলাইন গুলো হবে না, পজিটিভ ইনলাইনটা পজিটিভ ইনলাইনের মতোই থাকবে। আচ্ছা, আরেকটা জায়গা আসো, আমরা জানি যে ট্রায়াঙ্গুলার স্ল্যাবের ক্ষেত্রেও ইনলাইন মেথড ইজ অ্যাপ্লিকেবল। তাহলে এটা কিভাবে আমরা ইনলাইন মেথডটা, এখানে কিভাবে ইনলাইন প্যাটার্নটা তৈরি করব? ধরলাম যে একটা স্ল্যাব প্যানেল এই ধরনের ট্রায়াঙ্গুলার, এই সাইডটা ফ্রি, এই দুই সাইডে সাপোর্ট আছে, ফিক্সড সাপোর্ট মিন্স এদিকে কন্টিনিউটি অফ স্ল্যাবস আছে, এদিকে কন্টিনিউটি অফ স্ল্যাব আছে। তাহলে হাউ টু এস্টাবলিশ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন? ভেরি ইজি। এখানে যেহেতু ফিক্সড সাপোর্ট বলছে, নেগেটিভ, এখানে একটা নেগেটিভ মোমেন্ট আছে, অর্থাৎ এখানে নেগেটিভ ইনলাইন, এখানে নেগেটিভ ইনলাইন তৈরি হবে। আচ্ছা, এবং এখানে লোড দিলে তো এটাও স্ল্যাবটা ইয়ে করবে, ট্র্যাক করবে, কোন লাইন বরাবর ট্র্যাক করবে, এবং দিস ইজ পজিটিভ ইনলাইন হবে, এবং অবশ্যই সেটা এই অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এই অ্যাক্সিস অফ রোটেশনের কমন পয়েন্টে মিট করবে, অর্থাৎ দিস ইজ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন ফর দ্যাট স্ল্যাব সিস্টেম। যদি এটা ফিক্সড স্ল্যাব এন্ডেড সাপোর্ট না হয়, এটা সিম্পল সাপোর্ট, এটা সিম্পল সাপোর্ট, তাহলে এই ইনলাইন গুলো থাকবে না, শুধু এই পজিটিভ ইনলাইনটা থাকবে। আরেকটা আসো, যেমন আমরা জানি যে সার্কুলার স্ল্যাব, সে একটা সার্কুলার স্ল্যাবের উদাহরণ দেওয়া হলো, সার্কুলার স্ল্যাব চারটা কলামের উপর আছে। তাহলে হাউ টু এস্টাবলিশ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন, কিভাবে আমরা তৈরি করব? কলামের উপর ধরলাম, কলামের উপর তো আমরা জানি একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন কলামের উপর যাবে, এর উপর দিয়ে একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন যাবে, এর উপর দিয়ে একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন আছে, এর উপর দিয়ে একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন আছে। তাহলে এখানে যখন লোড চাপানো হবে, এই নিচের দিক ডিফ্লেক্ট করবে, তাহলে পজিটিভ ইনলাইন গুলো তৈরি হবে। তাহলে পজিটিভ ইনলাইন তৈরি হলে এটা কিভাবে হবে? যে দেখো, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, এটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, আর ইনলাইন নিজেও একটা অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, দে মাস্ট pass through a common point. So this is the location of the inline pattern. Similarly, a line আসবে, a line আসবে, a line আসবে. This is the location of or location of the inlines in that slab system. এখন এখানে আসো, আরেকটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে যে ইনলাইন একরকম নাও হতে পারে, বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিভাবে? এটা এজের প্রপোর্শনের উপর নির্ভর করে, লেন্থ ব্রেথ রেশিওর উপর স্ল্যাব প্যানেলে নির্ভর করে। যেমন alternative mechanism for a slab supported on 3 sides. দেখো, একটা স্ল্যাবের উদাহরণ দেওয়া আছে, সিম্পলি সাপোর্টেড on 3 sides. একটা স্ল্যাব প্যানেল, এদিকে ফ্রি এজ, এদিকে ফ্রি এজ, এদিকে সাপোর্ট দেওয়া আছে, এদিকে সাপোর্ট দেওয়া আছে, এদিকে সাপোর্ট দেওয়া আছে। এটা ইনলাইন কেমন হবে? ধরলাম এগুলা সব সিম্পলি সাপোর্ট। আচ্ছা, ইনলাইন অর্থাৎ এখানে লোড দিতে দিতে হঠাৎ একটা ক্র্যাক প্যাটার্ন, ইনলাইন প্যাটার্ন। তাহলে এখানেও আমরা চিন্তা করতে পারি, যেহেতু এটা সাপোর্ট, it will act as a axis of rotation. এটাও সাপোর্ট, it will act as a axis of rotation. তাহলে আমরা জানি যে ইনলাইন গুলা এই axis of rotation এর কমন পয়েন্টটা পাস করবে। তাহলে পজিটিভ ইনলাইন এটার মধ্যে যেটা ফর্ম করবে, এটা it will pass through that point, এখানেও পাস থ্রু দ্যাট পয়েন্ট। এখন এর ইনক্লিনেশনটা কতদূর,
এটা কি এদিক দিয়ে যাবে না এরা এদিক দিয়ে যাবে। সেকেন্ড ফিগারে দেখানো হয়েছে, দেখো এটা যদি অল্প অ্যাঙ্গেল এদিক দিয়ে যায় তাহলে এখানে ভিতরে তারা মিট করছে না, এজে মিট করছে এই লাইনগুলো। আর যদি এরা ইনক্লাইন্ড হয়ে যায় এদিকে, অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা বেশি হয়, অর্থাৎ বেশি অ্যাঙ্গেল এটা মুভ করে, তাহলে যে কি হচ্ছে এরা স্ল্যাবের ভিতরে একটা কমন পয়েন্টে মিট করে তারপরে এদিকে বাড়া যাচ্ছে। এখন কোনটা কারেক্ট প্যাটার্ন, এটা না এটা, এটা তুমি বলতে পারবে না। সুতরাং ইন দিস কেস ইউ হ্যাভ টু সার্চ দিস টু টাইপস অফ ইল লাইন্স করে তোমাকে সলভ করে দেখতে হবে যেটাতে তুমি কম ক্যাপাসিটি পাবা, দ্যাট উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য কারেক্ট ইল লাইন প্যাটার্ন। সো অর্থাৎ এটা এই ফিগার দিয়ে বোঝানো হলো যে অল্টারনেট ইনলাইন প্যাটার্ন হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের দুই ধরনের অল্টারনেট ইনলাইন ধরে তোমাকে প্রবলেম সলভ করতে হবে, করে তোমাকে জাজ করতে হবে হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট সলিউশন। তখন তোমাকে এইভাবে ইস্টাবলিশ করে দেখাতে হবে বা সলভ করতে হবে। তাহলে এই ফিগারের মাধ্যমে আমরা টিপিক্যাল কিছু ইনলাইন প্যাটার্ন পেলাম। এর উপর কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা বলতে পারো, হাউ টু ইস্টাবলিশ দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন। বলো এখানে কোনো বুঝার অসুবিধা আছে কিনা? স্যার এই যে স্যার এই লাস্টের ফিগারটা স্যার একটু দেখেন। হ্যাঁ স্যার এই যে মানে স্যার এই যে দুইটা সাপোর্ট, স্যার দুইটা সাপোর্ট যদি আইডেন্টিক্যাল হয় তাহলে তো স্যার যে ক্র্যাক গুলো সেটা তো স্যার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই হওয়ার কথা, যেহেতু না আইডেন্টিক্যাল। না 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 কখন হবে? এখানে সাপোর্ট থাকলে না 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে, এখানে সাপোর্ট নেই তো। মানে স্যার এই যে নিচে যে সাপোর্ট, এটা ফ্রি এজ, এটা ফ্রি এজ। ওটা তুমি যেটা বলছো তো ঠিক আছে, এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কখন হয়? যখন তোমার এদিকেও এরকম সাপোর্ট থাকবে, এটা তো ফ্রি এজ। যেমন এই ক্ষেত্রে এই যে এটা তুমি বলতে পারো এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়, এটা চারদিকে সাপোর্ট আছে। এখানে তো চারদিকে সাপোর্ট নাই, এটা তো সাপোর্টের অন ফ্রি এজ, তিন দিকে সাপোর্ট আছে, একদিক ফ্রি এজ। সেখানে হতে পারে যে এটা এদিকে বাড়ায় যেতে পারে বা এটা ভিতর দিয়ে আসে আবার এদিকে বাড়াতে পারে, এই যে অল্টারনেট এটাও হতে পারে, বুঝতে পারছো? এবং এই ক্ষেত্রে তোমাকে দুটাই সলভ করতে হবে, এই ইনলাইন প্যাটার্ন সলভ করে এটাও করতে হবে, এবং সেখান থেকে জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করে তোমাকে জানতে হবে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সলিউশন, বুঝতে পারছো? জি স্যার। এইভাবে তোমাকে আরো আগে আমরা প্রবলেমে যাই, দেন আই ফিল দ্য আইডিয়া উইল বি মোর ক্লিয়ার। আসো এখন মেথডস অফ ইনলাইন অ্যানালিসিস, কি কি মেথডে ইনলাইন অ্যানালিসিস করা যায়। তো প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু গেট দ্য ইনলাইন প্যাটার্ন and then you go for inline analysis. Inline pattern আগে পেতে হবে, অর্থাৎ আমরা আগের ডিসকাশনের মাধ্যমে we are now able to establish the inline pattern, so we can go for the methods. So two methods are available for inline analysis, দুটা মেথড হয়। ইনলাইন মেথড কিন্তু ইনলাইন অ্যানালিসিস বলা হয়, এটাকে মেথড না। আসলে আমরা পরে প্রবলেম সলভ করতে যাই দেখবো এই অ্যানালিসিসের এটা কিন্তু সিস্টেমেটিক কোনো ডিজাইন মেথড না, এটা একটা ট্রায়াল মেথড। অর্থাৎ তুমি অন্য মেথডের মাধ্যমে তুমি একটা ট্রায়াল সলিউশন আনবা, দেন ইউ ভেরিফাই উইথ দিস মেথড যে এটা ঠিক আছে কিনা। আমরা প্রবলেম করার সময় দেখব পরে দ্যাট উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য লিমিটেশন অফ দিস মেথড। যখন আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা লিমিটেশনটা দেখতে যাব তখন আমরা ওগুলা আলাপ করব। আগে দেখো হাউ টু সলভ দিস প্রবলেম। দুটা মেথড আছে, একটা হচ্ছে সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম মেথড আর একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড। এই দুই মেথডে সলভ করা যায়। প্রথমে সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম মেথড, এর তো নাম যেটা বোঝা যাচ্ছে যে আমরা জানি আপনাদের ইনলাইন ফরমেশন স্ল্যাব আর সেগমেন্টে কয়েকটা সেগমেন্টে ভাগ হয়ে যায়। তো এই সেগমেন্ট গুলার ইকুইলিব্রিয়াম চিন্তা করে এই মেথডে সলভ করা হয়, এই জন্য এটা বলা হচ্ছে সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম মেথড। স্টেপ গুলা দেখো, বই কিন্তু এইভাবে স্টেপ নাই, আমি ওই বই থেকে লাইন গুলো একটা স্টেপ আকারে লিখেছি, তোমরা এইভাবে লাইন গুলা স্টেপ আকারে লিখে নিও। আচ্ছা, ওখানে একটা ডেসক্রিপশন আকারে আছে, তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এইভাবে নিয়ে আসছি। অ্যানালিসিস বাই সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম, এই মেথড কি স্টেপ 1, draw the correct inline pattern and rotation of the slab by applying the guidelines for establishing axis of rotation and inline. ওই যে 6টা গাইডলাইন, ওই গাইডলাইনের ভিত্তিতে ইউ গেট দ্য কারেক্ট প্যাটার্ন অফ ইনলাইন, তুমি ইনলাইন গুলো এস্টাবলিশ করে নাও। আচ্ছা, প্রথম কাজ এটা, যে মেথডেই যায় না কেন। draw the free body diagram of the slab segment showing the internal and external forces on it. ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকো। এই যে ইনলাইন হওয়ার পরে প্লাস্টিক মুভমেন্ট ডেভেলপ করেছে, হিঞ্জ হয়ে গেছে, প্লাস্টিক হিঞ্জ, এগুলাকে আলাদা আলাদা করে ফেলো, স্ল্যাব সেগমেন্ট গুলো করে ইউ ড্র দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম।
এবং সেখানে এক্সটার্নাল লোড, ইন্টারনাল ফোর্স সবগুলো দেখা হবে। রাইট ডাউন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন রিলেটিং দ্য এক্সটার্নাল এন্ড ইন্টারনাল ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য স্ল্যাব। এবং তুমি ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন লেখো, ওই যে প্রত্যেকটা স্ল্যাবের আলাদা আলাদা ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন, সে সামেশন ভি ইকুয়াল টু 0, সামেশন অফ এইচ ইকুয়াল টু 0, সামেশন অফ এম ইকুয়াল টু, যেটা তোমার দরকার, ইউ অ্যাপ্লাই দিস, সলভ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশনস এন্ড গেট দ্য আননোন প্যারামিটারস। অর্থাৎ এটা সলভ করে তুমি তোমার যাচিত যে জিনিস, অর্থাৎ ওয়ান্টেড থিংস, যেটা তোমাকে এটা পাইতে হবে। আগেই বলেছি সেগমেন্ট ইনলাইন মেথড এটা একটা ট্রায়াল মেথড, একটা ট্রায়াল ডিজাইন করে তোমার ইয়াগুলা বের করতে হয়। যেমন আমরা একটা প্রবলেম করি, দেন ইট উইল বি মোর ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমার ওয়াটার এক্সাম্পল 14.1 পেজ 490 তে আছে, 13 এডিশনে দেখো, সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম অ্যানালিসিস অফ অন এ স্ল্যাবস, এটা প্রবলেম। আগে স্টেটমেন্টে দেখো, ফিগার 14.6 শো এ ওয়ান ওয়ে কন্টিনিউয়াস আরসি স্ল্যাব which has a 10 feet span and is reinforced to provide a resistance, এবং একটা কন্টিনিউয়াস প্যানেল আছে যার স্প্যান হচ্ছে 10 ফিট, অর্থাৎ সাপোর্টের ডিসটেন্স গুলা 10 ফিট করে, এবং এটা রেনফোর্স করা আছে, আগে রেনফোর্স করা আছে টু প্রোভাইড, এমন ভাবে রেনফোর্স করা আছে টু প্রোভাইড এ রেজিস্ট্যান্স টু নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট, অর্থাৎ সাপোর্টের এক পাশে রেজিস্ট্যান্স টু পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট, অর্থাৎ মিড স্প্যানের মোমেন্ট 5 feet per feet হয়। In addition, the negative steel over the supports provide the moment capacities of 5 feet per feet at A and 7 feet per feet at C. Determine the load capacity of the slab. অর্থাৎ এই অবস্থায় এই স্ল্যাবটা কত লোড নিতে পারবে, অর্থাৎ কত ডাব্লিউ ফ্যাক্টর লোড পিএসএফ নিতে পারবে সেটা বের করো। তাহলে এটা আমি চিত্রে যাই, সেটা আরো সুবিধা হবে তোমার জন্য বোঝা। যেমন এটা এই স্ল্যাবটার কথা বলা হচ্ছে, ফিগার 14.6 অ্যানালিসিস অফ অন এ স্ল্যাব বাই সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম মেথড। এই যে একটা কন্টিনিউয়াস স্ল্যাব, তার স্প্যান আছে কত, 10 ফিট, এটা সাপোর্ট এ, এটা সাপোর্ট সি, এবং মাঝখানে একটা ইনলাইন প্যাটার্ন আঁকলে কি হবে, এই যে এখানে সাপোর্ট একটা ইনলাইন, সাপোর্ট ইনলাইন, আর মাঝখানে একটা ইনলাইন হবে, এটা হচ্ছে পজিটিভ ইনলাইন, নেগেটিভ ইনলাইন, নেগেটিভ ইনলাইন। এখন তোমার প্রবলেম স্টেটমেন্টে বলা হচ্ছে এই স্ল্যাবটা এমন ভাবে রেনফোর্স করা আছে, রেনফোর্স কিভাবে করা থাকবে, যেমন এখানে মাঝখানে নিচে স্টিল থাকবে, এখানে উপরে স্টিল থাকবে, এখানে উপরে স্টিল থাকবে, এমন ভাবে করা আছে যেন মোমেন্ট ক্যাপাসিটি মাঝে পজিটিভ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হয় 5 feet per feet, এতে নেগেটিভ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হয় 5 feet per feet, আর সি তে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হয় 7.5 feet per feet। এটা বলা আছে এই স্টেটমেন্টে। এই যে negative support or the negative steel over the supports provide moment capacities 5 feet per feet at A and 7.5 feet per feet at C. Determine the load capacity of the slab. যদি এইভাবে একটা ট্রায়াল সেকশন, ডিজাইন সেকশন ধরা হচ্ছে যার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি গুলো এইরকম এ বি সি তে, এমন অবস্থায় এই স্ল্যাব কতটুকু ফ্যাক্টর লোড নিতে পারে এটা বের করো, এটা তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে। স্টেটমেন্টটা এইভাবে আছে। তাহলে আমি সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম মেথডে বের করব। তাহলে প্রথমে ইনলাইন প্যাটার্নটা এঁকে নাও, আমরা ইনলাইন প্যাটার্ন এঁকেছি, এন্ড দিস ইজ দ্য কোলাপস মেকানিজম। কি হবে, এ তে প্লাস্টিক হিঞ্জ, সি তে প্লাস্টিক হিঞ্জ, বি তে প্লাস্টিক হিঞ্জ তৈরি হবে, এবং উপরে স্ল্যাবের উপরে তোমাকে লোড দেওয়া আছে ডাব্লিউ ফিট পার ফিট। আমরা অ্যানালিসিস স্ল্যাব অ্যানালিসিসের সময় সবসময় 1 ফিট উইথ ধরি, 1 ফিট উইথ আমরা ধরে ডিজাইন করি, ঠিক আছে। এই মোমেন্ট তো তোমার কি ফিট পার ফিট দেওয়া আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এখন এই একটু খেয়াল করো, এখানকার মোমেন্ট আছে 5 ফিট পার ফিট ক্যাপাসিটি, এখানে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি আছে 7.5 ফিট পার ফিট। তো সুতরাং অবশ্যই মাঝের যে ইনলাইনটা তৈরি হবে এটা ঠিক মাঝখানে হবে না, যে কোনো একদিকে সরে যাবে, অর্থাৎ এইদিকে সরে যাবে, অর্থাৎ ধরলাম আমরা এক্স ডিস্টেন্স দূরে মাঝের ইনলাইনটা তৈরি হবে, এক্স ডিস্টেন্স দূরে, তাহলে এই ডিস্টেন্সটা হবে 10 - x। এখন যদি এমন ভাবে স্টিল দেওয়া আছে এম এ, এখানকার ক্যাপাসিটি আর এখানকার ক্যাপাসিটি সেম হতো, তাহলে আমার ঠিক মাঝখানে আমি ইনলাইন পেতাম, তখন আর এক্স ধরার দরকার ছিল না, তখন 5 ফিট এবং এই 5 ফিট দূরে এই ইনলাইনটা তৈরি হতো। কিংবা তুমি এক্স ধরলে আলটিমেটলি সলিউশন করে তুমি এক্স ইকুয়াল টু 5 ফিট পাওয়া যেত। আচ্ছা, তাহলে এটা আমার কোলাপস মেকানিজম আমরা ধরলাম। তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখন,
ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম, এই যে দুটা এই কলাপস ডায়াগ্রাম কি দেখাচ্ছে, দুটা স্ল্যাবে অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে, এবি এবং বিসি। You draw the next step, you draw the free body diagram of the slab segment showing the internal and external forces on. এই যে এবি আলাদা করো, এবি আলাদা করে এখানে মোমেন্ট লাগাই দিলাম, এখানে পজিটিভ মোমেন্ট লাগাই দিলাম, এর উপর এক্সটার্নাল লোড দেখাই দিলাম, এখানে ডিসটেন্স হচ্ছে x, এখানে রিঅ্যাকশন দিয়ে দিলাম। আর কি হবে, এখানে একটা রিঅ্যাকশন থাকার কথা, কিন্তু এটা যেহেতু ইল লাইনস আর ক্র্যাক লাইন, অর্থাৎ এখানে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট লাইন, তো ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট লোকেশনে শেয়ার জিরো, অর্থাৎ এখানে কোনো রিঅ্যাকশন নেই, শেয়ার যেহেতু জিরো এখানে কোনো রিঅ্যাকশন নেই। সো দিস ইজ দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অফ এবি পার্ট। সিমিলারলি ইউ শো দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ফর বিসি পার্ট। এই যে বিসি পার্টে আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকলাম, উপরে এক্সটার্নাল লোড, আর এখানে 5 ফিট পার ফিট, এখানে 7 ফিট পার ফিট, এখানে 10 - x দ্য ডিস্টেন্স, এখানে রিঅ্যাকশনস আরসি, আর সো দিস ইজ দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। এখন কি করতে হবে, ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন, এটার জন্য ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন, এখানে এটার জন্য ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন লেখো। তাহলে এখানে এমসি সামেশন অফ এমসি এম এ ইকুয়াল টু 0, এখানে সামেশন অফ এমসি ইকুয়াল টু 0 লেখো। এই যে এটাই লেখা হয়েছে ফ্রম ফিগার বি, সামেশন অফ এম এ ইকুয়াল টু 0। তাহলে কি হবে, ডাব্লিউ, এই যে এটা এক্সটার্নাল মোমেন্টে কি হচ্ছে, ডাব্লিউ এল স্কয়ার বাই 2, এই যে ডাব্লিউ এক্স স্কয়ার বাই 2 মাইনাস কি হবে 5 - 5 ইকুয়াল টু 0। এই যে এটাও, এটা এই দিকে, এটা উল্টা দিকে, এটা উল্টা দিকে, -5 - 5 ইকুয়াল টু 0। এখান থেকে পেলাম ডাব্লিউ এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু 20, ইকুয়েশন নাম্বার 1। এখান থেকে সামেশন অফ এনসি ইকুয়াল টু 0 করো, একই পাবো, ডাব্লিউ ইনটু 10 - x হোল স্কয়ার ডিভাইড বাই 2 -5 - 7.5 ইকুয়াল টু 0। এটা সলভ করে পাই ডাব্লিউ 10 - x হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 25। এটা 2 নম্বর ইকুয়েশন পেলাম। 1 আর 2 এর থেকে তুমি সলভ করলে আমরা x পাবো 4.75 ফিট, এবং ডাব্লিউ যে লোড ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ কত ইনফর্ম ফ্যাক্টর লোড দিতে পারে 0.89 কিপ পার ফিট স্কয়ার। তো ভেরি সিম্পল প্রবলেম, আমরা এটা সলভ করলাম। এটা বুঝতে পারছো এই প্রবলেমটা, বলো। স্যার আমরা স্যার লেফট থেকে শুরু করলাম, তাই এখানে 5 দিলাম। স্যার আমরা যদি রাইট থেকে শুরু করতাম তাহলে তো স্যার এটা আবার 7.5 দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে হইতো, মানে স্যার। বুঝিনি, বলো বলো, কোথা থেকে শুরু করলে? দুটো তো আলাদা আলাদা সেগমেন্ট। মানে স্যার দুই জায়গায় স্যার এই 5টা কিভাবে আসলো স্যার, মানে এটা বুঝি নাই মাঝখানে। আরে দেওয়া আছে তো, এখানে দেখো স্টেটমেন্ট দেখো। তোমার কাছে বই আছে, বইগুলো সাথে রাখবা সবসময়। স্যার আমার কাছে তো 15 এডিশন আছে, 13 এডিশন। 15 এডিশন থাকলে তো হবে না, তোমাকে তো আগে বলে দিই 13 এডিশন নিয়ে আসো। 13টা এডিশন বইটা ফটো করে নিয়ে কাছে রাখো। এই যে স্টেটমেন্টটা দেখো, ফিগার 15.6 show a one-way continuous RC slab has a 10 feet span and is reinforced to provide a resistance to positive bending moment আছে কত 5 কিপ ফিট পার ফিট, এটা মাঝখানে ডেভেলপ করে। ইন এডিশন নেগেটিভ স্টিল ওভার দ্য সাপোর্ট, অর্থাৎ সাপোর্টের উপর নেগেটিভ স্টিল এমন ভাবে রেনফোর্স করা আছে, প্রোভাইড দ্য মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অফ 5 কিপ ফিট পার ফিট এট এ and 7.5 কিপ ফিট পার ফিট এট সি। অর্থাৎ এখানকার মোমেন্ট দেওয়া আছে 5, এখানে মোমেন্ট দেওয়া আছে 5, এখানে মোমেন্ট দেওয়া আছে 7.5, সেটাই লেখাই দিয়েছি আমরা এখানে। এই যে জি স্যার বুঝছি, ডেটাগুলো ছিল না তো এর জন্য বুঝতে সমস্যা। হ্যাঁ, এইভাবে তুমি সলভ করতে হবে। আচ্ছা, এইবার আসো, আরো দুটো ডেফিনিশন আমাদের দরকার হবে। যে আমরা যেমন দেখলাম অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, প্লাস্টিক মোমেন্ট, প্লাস্টিক হিঞ্জ, আমরা দেখলাম ওখানে পজিটিভ ইনলাইন, নেগেটিভ ইনলাইন। আরো দুটা কনসেপ্ট তোমাদের এখানে লাগবে। What is isotropic RC slab and what is anisotropic RC slab? It's very easy to understand. আমরা এটা আগে পড়ে নিই, তারপর আমরা এটা ব্যাখ্যা করব। এটাও আমাদের দরকার হবে। If a slab is reinforced in orthogonal direction, so that যদি একটা স্ল্যাব রেনফোর্স করা আছে ইন অর্থোগোনাল ডিরেকশন, মানে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন, অর্থাৎ এক্স ওয়াই ডিরেকশনে, সো দ্যাট যাতে করে the resistive moment is the same in the two directions, যাতে করে এমন ভাবে রেনফোর্স করা আছে দুই দিকে রেজিস্টিভ মোমেন্ট সেম, অর্থাৎ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অফ দ্য স্ল্যাব ইন টু ডিরেকশন ইজ সেম ডিরেকশন, দি মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অফ দ্য স্ল্যাব উইল বি সেম along any other line, অর্থাৎ regardless of the direction. Such slabs are known as isotopically reinforced RC slab or simply isotropic RC slabs. তাহলে আইসোট্রপিক আরসি স্ল্যাব বা সিম্পলি যাকে আইসোট্রপিক আরসি স্ল্যাব বলা হয় বা আইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড আরসি স্ল্যাব কাকে বলা হয়? যদি কোনো স্ল্যাবে এমন ভাবে রেনফোর্স করা থাকে দুই দিকে,
অর্থাৎ পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন এক্স বা ওয়াই ডিরেকশন, যাতে করে রেজিস্টিং মোমেন্ট অর্থাৎ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি দুই দিকে সেম, রেজিস্টিং মোমেন্ট ইন টু ডিরেকশনস সেম হয়, অর্থাৎ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি দুই দিকে সেম। এই স্ল্যাবগুলোকে বলা হয় আইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড স্ল্যাব। তার উল্টা দিকে আমরা আরো ডিটেল আলাপ করব আনআইসোট্রপিক আর উল্টা। ইফ এ স্ল্যাব ইজ রেনফোর্সড in orthogonal direction so that the resistive moment is not same in these two directions, দুই দিকেই সেম না, অর্থাৎ স্ল্যাবের রেনফোর্স অর্থোগোনাল ডিরেকশনস এমন ভাবে রেনফোর্স করা আছে যাতে দুই দিকে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি সেম না, মোমেন্ট রেজিস্টিং ক্যাপাসিটি। such slabs are known as anisotropic reinforced RC slab, anisotropic বা সংক্ষেপে বলা হয় অর্থোট্রপিক RC slab। এই ফিগারে দেখো, দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার। এবং এটা তোমাদের 13 লেসন 491 পেজে আছে, এটা ভালো করে লিখে রাখো। আচ্ছা, এখন দেখো এই চিত্র দেখো, এটা হচ্ছে আইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব, আর এটা অ্যানআইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব, যেটাকে সিম্পলি অর্থোট্রপিক বলা হয়, এটাকে আইসোট্রপিক বলা হয়। এই যে এইরকম একটা স্ল্যাব প্যানেল যদি সেম ডায়ামিটারের রড দুই দিকে সেম স্পেসিং দেওয়া থাকে, এই যে এদিকেও এ স্পেসিং দেওয়া আছে, এদিকেও এ স্পেসিং দেওয়া আছে এবং সেম ডায়ামিটার বার, তাহলে কি হবে? তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি এই দিকে এবং এই দিকে সমান হবে। এই স্ল্যাবকে বলা হয় আইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড স্ল্যাব। শুধু তাই না, এই রকম ক্ষেত্রে শুধু এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশন মোমেন্টে সেম হয় না, যে কোনো অ্যাঙ্গেলে, যে কোনো ডায়াগোনাল অ্যাঙ্গেলে তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি সেম হয়। অর্থাৎ একটা স্ল্যাব যদি আইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড হয়, অর্থাৎ ইকুয়ালি সেম আইডেন্টিক্যালি রেনফোর্সড হয় ইন বোথ দ্য ডিরেকশনস, একই বার একই স্পেসিং দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে mx equal to my equal to m alpha equal to m, অর্থাৎ এই স্ল্যাবটার about m axis, about y axis, about alpha axis, যে কোনো অ্যাক্সিসেই তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি সমান হবে এবং ইকুয়াল টু m বা যে কোনো একটা মোমেন্ট, অর্থাৎ x ডিরেকশনে, y ডিরেকশনে, আলফা ডিরেকশনে সব দিকে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি সমান হবে। আর এখানে দেখো, এটা হচ্ছে অর্থোট্রপিক্যালি আরসি স্ল্যাব, অর্থাৎ এখানে এইদিকে স্পেসিং গুলা S2, এদিকে স্পেসিং গুলা S1, বোঝানোর জন্য বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ইট ইজ নট আইডেন্টিক্যালি রেনফোর্সড, একইভাবে রেনফোর্স করা নেই দুই দিকে। তখন কি হবে? mx অবশ্যই ইজ নট ইকুয়াল টু my, x অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে যে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি, my অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি সেম হবে না, অলসো নট ইকুয়াল টু m আলফা অ্যাক্সিসও সমান হবে। এটা কিন্তু সিম্পল দু চার লাইনে একটা প্রুফ দেওয়া আছে, তোমাদের বই দেখে নাও 13 লেসনে, কেন এটা alpha mx equal to my equal to m alpha equal to m হচ্ছে for this condition of slab system। এটাকে ডেরিভেশন করে ওখানে দেখানো আছে, আমি এখানে অবশ্যই এটা আনিনি, এটা সিম্পল ডেরিভেশন, ওটা দেখে নিও ওখানে। অর্থাৎ এই আইডিয়াটা আমরা কাজে লাগাবো ইন নেক্সট প্রবলেম। তাহলে এটা বুঝতে পারলে তো, আইসোট্রপিক স্ল্যাব এবং আনআইসোট্রপিক স্ল্যাব। এটা এই স্ল্যাবগুলো আইসোট্রপিক্যাল স্ল্যাব, অর্থ দুই দিকে আইডেন্টিক্যালি রেনফোর্স করা থাকে, তখন তোমার ক্যাপাসিটি সব দিকে সমান হয়, নট অনলি এক্স ডিরেকশন, ওয়াই ডিরেকশনে, আলফা ডিরেকশনেও সমান হবে। আর যদি এর ব্যত্যয় ঘটে, তখন এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশন এবং যে কোনো ডিরেকশনে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি সমান হয় না। এইবার আমরা আইসোট্রপিক রেনফোর্স স্ল্যাবের একটা ভার্চুয়াল সেগমেন্ট মেথডে একটা প্রবলেম করব। এখানে আসো, এক্সাম্পল ওয়ার্কের এক্সাম্পল পেজ 491 14.2, এটা তোমাদের বইয়ে করা আছে, আমরা সেটা হাইলাইট করছি। সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম অ্যানালিসিস অফ স্কয়ার স্ল্যাব। আচ্ছা, স্টেটমেন্টটা ভালো করে বুঝো। এ স্কয়ার স্ল্যাব ইজ সিম্পলি সাপোর্টেড অ্যালং অল সাইডস। একটা স্কয়ার স্ল্যাব আছে, এটা সিম্পলি সাপোর্টেড, চারদিকে সিম্পলি সাপোর্টেড আছে ইন অল ফোর সাইডস, অর্থাৎ এদিকে কোন দিকে স্ল্যাব আর কন্টিনিউটি নাই, চারদিকে খালি সাপোর্ট দেওয়া আছে। is to be isotropically reinforced, অর্থাৎ আইডেন্টিক্যালি রেনফোর্সড করা হবে, এটা কন্ডিশন দেওয়া আছে। তাহলে কি হবে? এটা এই স্ল্যাবটাকে এমন ভাবে রেনফোর্স করা হবে, এইদিকে এবং এইদিকে একই বার একই স্পেসিং দেওয়া হবে। তাহলে কি হবে? আমরা আগেই জানি, তাহলে তার mx equal to my equal to m diagonal equal to সমান হবে। এটা আমরা আগেই ইনফরমেশনটা পেয়ে গেলাম। এখন এমত অবস্থায় ডিটারমাইন দ্য রেজিস্টিং মোমেন্ট m, এই অবস্থায় রেজিস্টিং মোমেন্ট m, ক্যাপাসিটি মোমেন্ট m পার লিনিয়ার ফিট বের করো, অর্থাৎ পার ফিটে মোমেন্ট বের করো, রিকোয়ার জাস্ট টু সাস্টেন এ ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অফ WPS, ফ্যাক্টর লোড অফ WPS। অর্থাৎ
এর উপর যদি ফ্যাক্টর লোড WPS এর বসানো হয়, একটা মান দেওয়া হলো W100 হোক 150 হোক PS এর ফ্যাক্টর লোড এখানে বসানো হলে রেজিস্টিভ মোমেন্ট পার ফিটে কত ডেভেলপ করবে এটা বের করো বাই সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম অ্যানালিসিস মেথডস। প্রবলেম স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারছো? কি ব্যাপার? ওটা কিন্তু উল্টা ছিল, ওখানে মোমেন্ট দেওয়া ছিল, তোমাকে লোড ক্যাপাসিটি অর্থাৎ কত লোড নিতে পারে ওটা বের করো। আর এখানে তোমার লোড দেওয়া আছে যে ফ্যাক্টর লোড আমি অ্যাপ্লাই করব WPS এর, তোমার মোমেন্ট M পার লিনিয়ার ফিট বের করো। কন্ডিশন হচ্ছে একটা এটা আইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড করা হবে এই স্ল্যাবটা। এখন এটা বুঝতে পারছো? এটা স্টেটমেন্টটা প্রবলেমটা কি বলতে চাচ্ছে এটা বুঝতে পারছো না? বুঝা গেছে প্রবলেম? তুমি প্রবলেমের স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তোমরা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তা আসো আমরা ফার্দার এটা আলোচনা করি। সেই অনুযায়ী আমরা একটা ইয়ে করলাম, আমরা একটা স্ল্যাব নিলাম যেটা লেংথ হচ্ছে L, স্কয়ার স্ল্যাব, সিম্পল স্ল্যাব নিলাম, লেংথ L। আচ্ছা, বা এখানে বলেও দেওয়া থাকতে পারে এ স্কয়ার স্ল্যাব অফ লেংথ 20 ফিট, কিছু বলার নাই, তো আমরা একটা লেংথ ধরলাম, এটা L, এটা L, এটা যেহেতু স্কয়ার স্ল্যাব, এবং এটা নিলাম। এবং তাহলে তো প্রথমে কি করতে হবে, ইনলাইন প্যাটার্ন আঁকতে হবে আমার প্রবলেম স্টার্ট করার জন্য। যেহেতু একটু সিম্পলি সাপোর্টেড, তো চারদিক দিয়ে কোনো ইনলাইন হবে না, শুধু একটা টিপিক্যাল ইনলাইন প্যাটার্ন এরকম। এগুলো আমরা আগে একা আসছি যে একটা স্কয়ার স্ল্যাবের সিম্পলি সাপোর্টেড হলে হোয়াট শুড বি দা ইনলাইন প্যাটার্ন, এরকম ইনলাইন প্যাটার্ন হবে। আচ্ছা, একটা ইনলাইন প্যাটার্ন আঁকার পর দেখো এই ইনলাইনটা এই পুরা প্যানেলটাকে চারটা আইডেন্টিক্যাল প্যানেলে ভাগ করেছে, যেমন একটা চারটা স্ল্যাব সেগমেন্টে ভাগ করে ফেলেছে, এবং সবগুলো আইডেন্টিক্যাল একই রকম। তো আমরা যে কোনো একটা নিয়ে অ্যানালিসিস করব। ইউ টেক দিস ওয়ান, এই প্যানেলটা এখানে নিয়ে আসলাম, এই ABO এই পয়েন্ট ABO প্যানেলটা নিলাম। তাহলে AB তে সাপোর্ট দেওয়া আছে, সিম্পলি সাপোর্ট। আর এই ডিসটেন্সটা কত হবে, এই পার্টিকুলার এই ডিসটেন্সটা অর্ধেক হচ্ছে L/2, যেহেতু এটা টোটাল L, তাহলে অর্ধেকটা হবে L/2। আচ্ছা, এখন আমরা ইকুইলিব্রিয়াম, এটা ইন্টারনাল ফোর্স এবং এক্সটার্নাল ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম দেখালাম। উপরে তো WPS এর লোড দেওয়া আছে, দেখাই দিলাম। আর ইন্টারনাল ফোর্স কি ডেভেলপ করেছে এইগুলাতে, এই যে এলে যেহেতু আমার ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট লোকেশন যেখানে ক্র্যাক হয় ওখানে শিয়ার জিরো, থিঙ্কিং দ্যাট শিয়ার জিরো, শুধু মোমেন্ট আছে। তাহলে পার ফিটে মোমেন্ট আমি ধরলাম, এটা পার ফিটে মোমেন্ট হচ্ছে M। আর যেহেতু আইসোট্রপিক্যালি রেনফোর্সড স্ল্যাব, এটা পার ফিটে এই ডায়াগোনাল অ্যাক্সিসে মোমেন্ট, এইদিকে মোমেন্ট, সব দিকে মোমেন্ট সমান হবে। তা আমরা ধরলাম যে পার ফিটে মোমেন্ট হচ্ছে M। এটা দয় আছে, মেম ব্যাক করো তো M, তাহলে এই লেংথটা হচ্ছে কত, এই লেংথটা ব্যাক করো, এই লেংথটা হবে L বাই, এটা যদি L/2 হয়, এই লেংথটা হবে L/√2। যেহেতু এটা 45 ডিগ্রি, আমরা জানি what is the length of that half diagonal, it is L/√2। তাকে M দিয়ে গুণ করলে তাহলে টোটাল মোমেন্ট এই ফেসে আমরা পেলাম। সিমিলারলি এই ফেসে পাবো M L/√2 টোটাল মোমেন্ট। তো দিস ইজ দ্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অফ দিস মেথড। এখানে তো এটা দিস ইজ দ্য সাপোর্ট। এখন তুমি ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করো, সামেশন অফ M AB = 0। এই স্ল্যাব প্যানেলটার AB লাইন বরাবর আমি মোমেন্ট নেব, তাহলে কি হবে, এক্সটার্নাল লোডের জন্য মোমেন্ট হবে, আর ইন্টারনাল মোমেন্ট তো আছে, এটা ইকুইলিব্রিয়ামে কনসিডার করতে হবে। তাহলে মোমেন্ট যদি আমি নিই সামেশন অফ M AB = 0, তাহলে আমরা এটা এইভাবে দেখাতে পারি। এইবার দেখো সামেশন অফ M AB = 0, তাহলে এক্সটার্নাল এটার মোমেন্ট কি হবে, এটা হচ্ছে আগে লোডটা বের করে নাও, হাফ ইনটু L ইনটু L/2 এরিয়া অফ দ্যাট স্ল্যাব, আচ্ছা, ইনটু W, তাহলে টোটাল লোড পেলাম, এক্সটার্নাল লোড পেলাম। মোমেন্ট কি হবে, মোমেন্ট টার্ন হবে এখান থেকে 1/3 আর এখান থেকে 2/3, তো 1/3 হবে L/2 তে এই টোটাল লেন্থ, তাকে 1/3 অফ L/2, 1/3 অফ L/2, এটা হচ্ছে এই দিকে মোমেন্ট। আর উল্টা দিকে মোমেন্ট হচ্ছে এই দুটা, মাইনাস লিখতে পারো বা ইকুয়াল রাখো, ইকুয়াল টু 2 ইনটু M, একটা মোমেন্ট হচ্ছে M L/√2, তাকে 2 দিয়ে গুণ করো,
এটার এটা, কিন্তু এই মোমেন্টটা হচ্ছে ডায়াগোনাল বরাবর, আর এই মোমেন্টটা নিয়েছে আমার এই অ্যাক্সিস সাপেক্ষে, তাহলে এটাকেও এই দিকে তোমাকে নিতে হবে, অর্থাৎ কস কম্পোনেন্ট নিয়ে নাও, অর্থাৎ কস অফ 45 ডিগ্রি। তো সুতরাং এটাই হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন, এখানে সলভ করো, দেন ইউ উইল গেট দ্য m ভ্যালু অ্যাজ WL স্কয়ার বাই 24। সো দিস ইজ দ্য আনসার। এখানে বুঝতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা বলো, এই প্রবলেমে কোনো বুঝতে অসুবিধা হলো কিনা? স্যার L/2 × 1/3 এটা একটু স্যার আরেকবার বলেন। L/2 × 1/3, এই যে এখানকার লোডটা কোথায় কাজ করবে? এই যে এক্সটার্নাল লোড, এটা তো ট্রায়াঙ্গল, এই তো ট্রায়াঙ্গলের এরিয়া বের করেছি, তারপরে W দিয়ে গুণ করলাম, তাহলে টোটাল লোড পেলাম। তা সিজিটা কোথায় কাজ করবে? সেন্ট্রয়েড অফ দ্যাট ট্রায়াঙ্গল, তো সেন্ট্রয়েডটা এখান থেকে কত দূরে? 1/3, এই তো 1/3, ঠিক আছে? ও জি স্যার, বুঝতে পারছি। সো এইভাবে তো কি প্রবলেম ভেরিয়েশন, এই প্রবলেমটা যদি বলে যে তুমি একটা সিম্পলি সাপোর্টেড ইয়া আছে, স্কয়ার স্ল্যাব আছে, যার লেংথ হচ্ছে প্রত্যেকটা বাহুর লেংথ হচ্ছে 20 ফিট, এবং তার মুভমেন্ট রেজিস্টিং ক্যাপাসিটি বের করো পার ফিট ফর দা ইনফর্ম ফ্যাক্টর লোড অফ, বলে যে ফ্যাক্টর লোড অফ 150 psa, তাহলে একই ভাবে করে আসতে হবে, করে আসে এখানে মানগুলা W এর মান বসায় দাও, L এর মান বসায় দেন, ইউ উইল গেট দিস। বা প্রথমে এখানে L না লিখে এখানে 20 দে, বা এখানে W এর মান বসায়, ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। তো তাহলে আমরা ইয়া মেথডে আমরা তোমার সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম মেথডে দুটা প্রবলেম করলাম, দুটা অপোজিট নেচার প্রবলেম ছিল। একটা ছিল মোমেন্ট দেওয়া, উই হ্যাভ ফাউন্ড দা লোড ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ লোড বের করলাম, আর একটাতে লোড দেওয়া ছিল, আমরা মোমেন্ট বের করলাম। এখন উই ক্যান গো ফর ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড। এবার আমরা ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডে যাই, এই মেথডটা কিভাবে কাজ করে, বা হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড। আমরা জার্নাল প্রিন্সিপল আমরা অলরেডি তোমরা সলভ করেছো, ডিফ্লেকশন রিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করেছো, বাই অ্যাপ্লাইং দ্য প্রিন্সিপল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড, যেটা মেন থিং হচ্ছে সাম অফ দ্য এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান মাস্ট বি ইকুয়াল টু দ্য সাম অফ দ্য ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান। এক মিনিট, তোমরা একটু দেরি করো। হ্যালো, ওয়ালাইকুম সালাম, হ্যালো, হ্যাঁ কে বলো, কে? হ্যালো, তো আমরা প্রিন্সিপল, জার্নাল প্রিন্সিপল যেটা, সেটা এখানেও অ্যাপ্লিকেবল হবে, যেটা তোমরা ডিফ্লেকশনে অলরেডি শিখে আসছো। প্রিন্সিপালটা কি? যে the external work done by the loads to cause a small arbitrary virtual deflection must be equal to the internal work done as the slab rotates at the yield lines to accommodate the deflection. অর্থাৎ জার্নাল প্রিন্সিপলটা কিভাবে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করব, এই প্রিন্সিপলটাই স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এইভাবে অ্যাপ্লাই করা হবে। the external work done by the loads, কোন লোড একটা সিস্টেম লোডের কারণে যে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান হবে, যেটা টু কজ দ্য স্মল আরবিট্রারি ডিফ্লেকশন, যেটা একটা স্মল আরবিট্রারি ডিফ্লেকশন দেবে, সেটা অবশ্যই এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান মাস্ট বি ইকুয়াল টু দ্য ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান। এটা কিভাবে হবে? ওই যে স্ল্যাব যে ডিফ্লেক্ট করলো, রোটেট করলো অ্যারাউন্ড দ্য ইল লাইন্স, ওখানে যে তোমার ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান হবে মোমেন্টের কারণে বা রোটেশনের কারণে, এই সেটা ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান অবশ্যই এক্সটার্নাল ডানের ওয়ার্ক ডানের সমান হবে। এই প্রিন্সিপালটা আমরা অ্যাপ্লাই করে এই মেথডে সলভ করব প্রবলেম। তাহলে আমরা এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান আমরা এখানে আলাদা করে বুঝাচ্ছি। এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান অর্থ আমরা যদি ম্যাথমেটিক্যালি লিখি, W equal to summation of P delta. P is the resultant force and delta is the displacement of the point of application of the resultant. Similarly, internal work done টা কি? W I internal work done equal to, যেহেতু এখানে মোমেন্ট আছে, মোমেন্টের জন্য মোমেন্টের করসপন্ডিং ডিফ্লেকশন হচ্ছে তোমার থিটা, তাহলে সামেশন অফ M L theta, where M is the resisting moment per unit length of yield line, L is the length of yield line, and theta is the rotation of the yield line. অর্থাৎ internal work done in case of inline analysis by using virtual work method আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে বের করব, অর্থাৎ মোমেন্ট ইনটু করসপন্ডিং রোটেশন অফ দ্য yield line এবং লেংথ অফ yield line দ্বারা এটা বের করব। অনেক সময় হতে পারে যে স্ল্যাবগুলা কিন্তু ইউনিফর্মলি রেনফোর্স থাকে না, স্ল্যাবগুলা কিছু পোরশনে আমরা একটা জায়গায় যেখানে বেশি মুভমেন্ট, সেখানে আমি একটা স্ল্যাবের স্পেসিং দিলাম 4 ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার,
তারপরে আর একটু মাঝে যায় যেহেতু মোমেন্ট কম, ওখানে আমি দিলাম সে 6 ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার। তাহলে প্রতিটা জায়গায় তোমার মুভমেন্ট ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হচ্ছে। তো সুতরাং আমরা WI সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এই ফর্মুলাটা এক্সটেন্ড করতে পারি। WI থিটা কিন্তু একটা ইনলাইন বরাবর থিটা সমান, কারণ ইনলাইনটা একটা স্ট্রেট লাইন এবং দুটো স্ল্যাবের ইন্টারসেকশন লাইনটা হচ্ছে ইনলাইন, এবং এই স্ল্যাবগুলো যদি বিভিন্ন ক্যাপাসিটির অংশগুলা বিভিন্ন ক্যাপাসিটির হয় তখন আমরা এই ফর্মুলাতে বের করতে পারি, যেখানে M1 L1 প্লাস M2 L2 অর্থাৎ L1 পোর্শন অফ ইনলাইনে যদি M1 ক্যাপাসিটি হয় তাকে M1 L1 দিয়ে গুণ করলাম, আবার L2 পোর্শনে যদি M2 ক্যাপাসিটি হয় M2 L2 দিয়ে গুণ করলাম। এইভাবে ML যদি LN পোর্শনে জেনারেল টার্ম এটা ML মোমেন্ট ক্যাপাসিটি তাকে এটাতে গুণ করে সব যোগ করে তাকে ওই ইনলাইনের থিটাতে গুণ করলে ইউ উইল গেট দা টোটাল ওয়ার্ক ডান। সেই এইভাবে আমরা বের করতে পারবো। আচ্ছা, আমরা এখন আসি হাউ টু ইউজ দিস মেথড, ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড। আমি স্টেপগুলা আর যদি আমি লিখি এভাবে লেখা যায়, এটা বইয়ে আছে in description form. I make the point wise like this. Draw the correct pattern of inline and rotation by applying the guidelines establishing the axis of rotation and inlines. ওই যে 6টা গাইডলাইন আছে ওই লাইনের ভিত্তিতে আমরা কারেক্ট প্যাটার্ন অফ ইনলাইন অফ দ্য স্ল্যাব সিস্টেম বের করে নেব। আচ্ছা, 2 নম্বর, কনসিডার এ ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট and the corresponding rotation of the various inlines are established. এই যে আমরা একটা ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট কনসিডার করব অন দা ইনলাইনস, অর্থাৎ কোলাপস মেকানিজম যেটা আমি পাবো আফটার ফর্মেশন অফ ইনলাইনস বা প্লাস্টিক হিঞ্জ, ওখানে একটা ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা কনসিডার করে তার করসপন্ডিং যে ইনলাইন গুলো আছে, ইনলাইনের যে রোটেশন গুলো আছে ওটা আমরা বের করব, থিটা বের করব। Calculate the total external work done and internal work done of the slab system by using the equation. এমত অবস্থায় আমরা এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান এবং ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান বের করব। এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু সামেশন অফ পি ডেল্টা এন্ড ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু সামেশন অফ এমএল থিটা, যেটা আমরা আগেও আলোচনা করলাম। এখন 4 নম্বর স্টেপ আমরা করব ইকুয়েট ডাব্লিউ এক্সটার্নাল ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ইন্টারনাল এন্ড গেট দা আননোন কোয়ান্টিটিস, এবং এই দুটো ইকুয়েট করার ফলে আমরা একটা সাপেক্ষে আরেকটা ভ্যালু পেয়ে যাব। এই স্টেপগুলা আমরা সিম্পল, এটা কিভাবে এই স্টেপগুলা 4টা স্টেপ আমরা একটা প্রবলেমের মাধ্যমে এটা করলে দেন ইট উইল বি ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দেখো, ওই যে তোমরা এক্সাম্পল এক্সাম্পল কিছুক্ষণ আগে যে আমরা এক্সাম্পল 14.1 পড়লাম, 14.1 ওটা এখানে এক্সাম্পল 14.3 হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেম প্রবলেম বাট বাই ইউজিং ভার্চুয়াল ওয়ার্ক অ্যানালিসিস, অর্থাৎ আমরা যে সেগমেন্ট ইকুইলিব্রিয়ামের প্রবলেম যেটা করে আসলাম এবং সেম ডাটা, সেম ফিগার, সেম কনফিগারেশন আমরা ইউজ করব, বাট এই ক্ষেত্রে আমরা ভার্চুয়াল ওয়ার্ক অ্যানালিসিসটা অ্যাপ্লাই করব। ওখানেও এ বি সি তে মোমেন্ট এরকম ছিল 5 and 7.5 ফিট পার ফিট মোমেন্ট দেওয়া ছিল। আমার লোড ক্যাপাসিটি অফ দ্য স্ল্যাব বের করতে হবে। আসো এইভাবে এই যে স্ল্যাব সিস্টেমটা আগে দেখো, এটা স্ল্যাব সিস্টেম এরকম ছিল। এখানে এক্স আমরা ধরে নিলাম, এক্স ডিস্টেন্স দূরে পজিটিভ ইনলাইনটা তৈরি হচ্ছে, তাহলে বিসি ডিস্টেন্স হবে 10 - x। আচ্ছা, এদিকে আমরা 1 ফিট স্ট্রিপ, যেহেতু মোমেন্ট আমাকে 1 ফিটে দেওয়া আছে কি ফিট পার ফিট, আমরা এখানে 1 ফিট স্ট্রিপটা নিয়ে নিলাম। স্ট্রিপ নিয়ে আমরা চিন্তা করব ওই ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, ডাটাগুলো এখানে গিভেন, এম এ নেগেটিভ প্রবলেম স্টেটমেন্ট থেকে আমরা নিলাম 5 ফিট পার ফিট, এমবি পজিটিভ 5 ফিট পার ফিট, এমসি এটা নেগেটিভ 7.5 ফিট পার ফিট, ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হোয়াট, ফ্যাক্টর লোড কত নিতে হবে এটা বের করতে হবে। তাহলে দিস ইজ দ্য কোলাপস মেকানিজম। দেখো এই কোলাপস মেকানিজম, এর উপর কিভাবে কোলাপস মেকানিজম, দুটা আফটার ফর্মেশন অফ প্লাস্টিক হিঞ্জ ইনলাইন ফর্ম হওয়ার পর স্ল্যাবটা 2 সেগমেন্টে ভাগ হয়েছে, একটা এবি আর একটা বিসি। আচ্ছা, এখন আমরা কি করব, একটা ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট প্রথম বলা হয়েছিল যে আফটার এস্টাবলিশিং দ্য ইনলাইন প্যাটার্নস ইউ কনসিডার দ্য ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট। আমরা ঠিক মাঝখানে এই পয়েন্ট আমরা উই অ্যাপ্লাই ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট, 1 ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা দিলাম। এই পয়েন্ট দিয়ে আমার কি করতে হবে, ইনলাইন গুলার রোটেশন গুলা, স্ল্যাবের ইনলাইন যে রোটেশন এগুলো আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তো কি কি রোটেশন আছে, এই যে এখানে রোটেশন আছে থিটা এ, অর্থাৎ এই অরিজিনাল স্ল্যাবটা এখানে ছিল, এটা রোটেট করে এই পর্যন্ত আসছে, এটা বের করব। থিটা সি বের করব,
থিটা বি বের করবো। থিটা বি হবে কি এই দুই পাশের থেকে আসবে, অর্থাৎ এ অ্যাঙ্গেল প্লাস এ অ্যাঙ্গেল। এ অ্যাঙ্গেলটা হবে থিটা এর সমান, এ অ্যাঙ্গেলটা হবে থিটা সি সমান, অর্থাৎ থিটা বি উইল বি ইকুয়াল টু থিটা এ প্লাস থিটা সি। এইভাবে আমরা বের করব। এখন আমরা জানি ফর স্মল অ্যাঙ্গেল ট্যান থিটা ইকুয়াল টু থিটা, ঠিক সেই আর্গুমেন্ট আমরা এখানে ইউজ করব। তাহলে থিটা এ, এই যে থিটা এ ইকুয়াল টু থিটা বি ওয়ান, এ অ্যাঙ্গেল এবং এ অ্যাঙ্গেল সমান, এর মানটা কত হবে? এটা যদি 1 হয়, এদিকে ডিসটেন্স আছে x, তাহলে 1/x। সিমিলারলি থিটা সি ইকুয়াল টু থিটা বি টু, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1/10 - x। তাহলে আমি থিটা গুলা, তিনটা থিটা আমরা বের করে ফেললাম। আচ্ছা, এখন এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান, ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান বের করব। দুটা স্ল্যাশ সেগমেন্টের জন্য দুটা এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান বের করে আমি একসাথে যোগ করে দেব। যেমন ডাব্লিউ এক্সটার্নাল হচ্ছে, ফর্মুলা হচ্ছে সামেশন অফ পি ইনটু ডেল। তাহলে এটার জন্য পি ডেল বের করো, এটার জন্য পি ডেল বের করো। এটার যখন আমি পি ডেল বের করব, এই স্ল্যাবটা নাও, এইটুক স্ল্যাব, এইটুক স্ল্যাব। হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্যাট স্ল্যাব? এরিয়া অফ দ্যাট স্ল্যাব, এদিকে 1 ফিট আছে আর এদিকে আছে x, তাহলে x হচ্ছে এরিয়া, তাকে w দিয়ে গুণ করো, অর্থাৎ w ইনটু x। এখন ডিফ্লেকশন কত? ডিফ্লেকশন ঠিক মাঝখানে কত ডিফ্লেকশন, এটা বের করো। এই স্ল্যাবের এখানে ডিফ্লেকশন আছে 1, তাহলে মাঝখানে ডিফ্লেকশন কত হবে বলো? এই স্ল্যাবে যদি এখানে ডিফ্লেকশন 1 হয়, ঠিক মাঝখানে ডিফ্লেকশন কত? স্যার এটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে বের করতে হবে। ও 0.5 বলো না, 0.5 স্যার। 1 হাফ হবে, এটা হাফ হবে, এটাই করা হয়েছে যে হাফ। তাহলে এক্সটার্নাল ডান ওয়ার্ক ডান এটা বের করে ফেললাম, প্লাস এটার এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান বের করো, w ইনটু 10 - x, তাকে এই 10 - x হচ্ছে এরিয়া, এটা ইনটু 1 এরিয়া, তাকে w দিয়ে গুণ করো, তাহলে আমি লোড পেলাম। আবার ঠিক মাঝখান দিয়ে লোডটা প্লাস করবে, আর সিজি দিয়ে পাস করবে লোডটা, এই ডেল হবে হাফ, এই যে হাফ। তাহলে এই দুটা যোগ করলে ইউ উইল গেট দা টোটাল এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান। সিমিলারলি এখন ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান বের করো। ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান হচ্ছে এখানে এমএল থিটা, এই পাশে এমএল থিটা, এই পাশে এমএল থিটা, এই পাশে এমএল থিটা, দিস ইজ দা ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান। তাহলে প্রথমে এখানকার ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান বের করো। এম 5, এল হচ্ছে এইদিকে কত নিছি, ইন লাইন নিছি 1 ফিট, মোমেন্ট 1 ফিট না আছে, তাই ইন লাইনের ভ্যালু হচ্ছে এল হচ্ছে 1, থিটা হচ্ছে 1/x, তাহলে এখানকার ওয়ার্ক ডান হয়ে গেল। প্লাস এ এন্ডের আসো, এ এন্ডের হচ্ছে 5, মোমেন্ট আছে 5 ইনটু লেংথ আছে 1, এ এন্ডের থিটা হচ্ছে 1/x। আবার এই এন্ডে আসো, এই এন্ডে হচ্ছে তোমার মোমেন্ট 5, আবার এল হচ্ছে 1, থিটা হচ্ছে 1/10 - x। তারপর এই এন্ডে আসো, এখানে আসো, এন হচ্ছে মোমেন্ট 7.5, এল হচ্ছে 1, থিটা আছে 1/10 - x। তাহলে আমি ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান পেয়ে গেলাম, এগুলো সব যোগ করে ফেলো। এখন ডাব্লিউ এক্সটার্নাল ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ইন্টারনাল বের করে নাও, এই দুটা যোগ করে ফেলো, যোগ করে সিম্পলিফাই করো, দেন ইউ উইল গেট দা এক্সপ্রেশন লাইক দিস, ডাব্লিউ ইকুয়াল টু, তুমি পেয়ে যাবে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু 2/x প্লাস 5/2 10 - x। তোমরা ইকুয়েশন নম্বর 3 পেলে। এখন টু ডিটারমাইন দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ ডাব্লিউ, ম্যাথমেটিক্যালি আমরা লিখতে পারি wd বাই w, dw বাই dx ইকুয়াল টু 0, ডিফারেন্সিয়েট করো উইথ রেসপেক্ট টু x, তাহলে আমরা এটা পাই put equal to 0। এখান থেকে আমি x value will come as 4.75 feet, and on putting that value of x in either of the equation 1 or 2, you will get the value of w equal to 0.89 per feet square that you have already got in case of segment equilibrium method। একই প্রবলেম, ওখানে একই রেজাল্ট পেয়েছিলাম, এখানে একই রেজাল্ট পেলাম, বাট এই ক্ষেত্রে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম, আমরা এনার্জি মেথডটা ইউজ করলাম, অর্থাৎ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড ইউজ করলাম। এখানে বলো কোনো সমস্যা আছে কিনা, কোনো সমস্যা? সমস্যা আছে না নাই? কোনো সমস্যা নেই, এখন খালি রোল কোনো সমস্যা, এবং এর মাঝখানে অলরেডি 72 হয়ে গেছে। We have started with 37 and now it is 72, so some students are only for getting their percentage, and that is very much sorrowful affairs। এটা কখনো ঠিক না, কারণ এত সুন্দর একটা জিনিস না
10, Yes, sir. 30, 11. Roll number 11. 10, 12. sir. 11 Sir, present. 11. 11 present. 12. Yes, sir. 13. Yes, sir. 14. Yes, sir. 15. Yes, sir. 16. Uh, 29. 29.